एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्।
कथं जबरदस्तैवप्राणौषधं लम्भोदं शूर्पकर्णकं प्रवासं पुष्पेशपोषितां वक्तानुपतिरं देवं जगत्कारणोक्तम् आविरमदंश्यादेवशास्त्रम् एवं न्यायजीवनयोगिनामरः माव्रातमहे नमो गणपतये नमो प्रभवतये नमस्ते स्तम्भोदराय एकदन्ताय श्रीविनाशिनि शिवदुताय श्रीवरदवतये नमो नमः महागणपतये नमः प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा गुणाय स्वाहा समनाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा ब्रह्मावर निवेदयामि विद्यवत्ये अमृतवान्मयामि सर्वाक्षमकर्वाक्षमयामि ओम येलालमयमायिकं नागविनदेनं ताम्बूलं कृत्वा ताम्बूलाते भोगीव्रताम्बूलमयामि हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमदेवां संकर्णिवराशान्तिं हिरण्यदक्षिणां समर्पयामि महागणपतये नमः एकदन्ताय लक्ष्मीदेव महादेवी अन्नादुर्गोदयाय महागणपतये एकादशमङ्गल राजमङ्गलमयामि राजनाथे राजवानमयामि प्राप्तमयामि नमस्कारमयामि दशाराधनां दृश्ये महेदौरवेदायं नित्यां विश्वां प्रदानविवें भूमिं स्पर्शः घोषदया सुमन्त्रे सोमेन्द्राराजन् तस्मै कामिब्राह्मणस्राजनवारं धान्यपूजां दत्ताः आकलशेषदावदे शर्वाङ्गे अभिद्रोणं कृते प्रशमन्त्रियः तन्तुमनाभवः न्यायेतुकं देश्यायः ममे विधेवनि सरस्वती स्थादे स्वामिजादृष्टं विधायः श्रवणदेवान् श्रीने शिष्टार्षुभवतां समन्वयामि श्रीरत्नादाशेश्वादिकापः संभागं चित्रवेयं यत्नार्दायः अश्वत्थेवरणशरणं भवादिदासः यतसमदा पुरुषावलमानक्षत्रायः पूर्णं द्रवे विष्णे विषमकृतेः अगामकाक्षुसंगायः यावरणीयश्रीवासुदेव तत्त्वतः फलं समर्पयाः हरिवेदाः आजसंदारसामयाः अन्नद्वारं राधुषं कृष्णवे श्रीं ईश्वरीं द्रवभूतां भाविषवे श्रीं गन्धाद्रव्याः कर्णकणकरान्ते दशाभिषावहि यवानादुर्वेवाब्दोसास्तेनः शतेनजः पूर्वमनुयामि हिरण्यरूपां प्रवादिवर्णः हिरण्यमनुयामि हरिसन्दर्दार्पणसुतान् अपुर्गाल्वे सदाशायितमन्त्रमाशतः ईश्वराकोचिन्दायः ओम तदशिष्यमुखे विष्णुगण्ठेतोमाशतः मूले कृष्णात्ममारणान्तः स्वसागरदानन्दः भेदवेदसामगर्वः भेदवेदसमे कशां समाशतः हि गङ्गादेवताविष्णवाहयामि अवाभिर्वासाभिर्संगसंगसंगवदनं पुष्पाभूयामि कलशमदेवरणदेवताभ्योहं स्वायामि पूर्णं धमान सास्तेजमानभिः अहेडवरणयोग्यावशिक्षवानत्मवशिः पूर्णमवाहयामि भगवर्णमवाहयामि सुवर्णमवाहयामि भूतसुरराजायमवाहयामि अवाभिर्वासाभिर्संगसंगवदनं गङ्गावर्णदेवताभ्योः दयामि नर्तयामि अवाहयामि आसनादिस्मयामि पादयोर्वाद्यमयामि हस्तयोर्चन्द्रयामि हे आरोग्यामि पुष्पान्वयामि सुगतिपां दर्शयामि प्रसारात्मदेवताभ्योः पुष्पान्वयामि के धर्मसात्वर्णदेवताभ्योः राधवेदसे नमः सोमराजः दिवेदः सनः प्रसन्नकारि विष्णुनामी वसन्तदादिभिः दुर्गादेवी नमवाहयामि धर्मक्षेत्रमे समोढवश्चवादे महाविष्णुं नमवाहयामि हेमगङ्गाभिः शिवाय नमवाहयामि ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं प्रसादवेदाभ्रमेनावः ब्रह्मणे नमवाहयामि सूर्याय नमः सोमाय मङ्गारकाय नमः उदाय नमः शुक्लाय नमः आहवे नमवाहयामि अवाभ्यवासः ध्यायामि कन्यामि वाहयामि आसादे रत्नसिंहादयामि आदेवपातिन्दयामि हस्तेर्गमये आहारमानयामि स्थानं द्रव्यामि शुद्धोदक्षिणां वस्त्राग्रवयामि धारणादलिपादि दीपं प्राणदेवी शादे योगदेविरामः उपदीपां दर्शयामि रविन्द्रपुष्पाक्षमन्त्रयामि ओम अग्निदृष्टा प्राणदेवनमस्कारमां दृशे आपोष्टमयावस्नां दर्शे धेरणाक्षरीमादावोजराजः सर्वस्तङ्ख
स्वाहा अग्नये नमः ओमने गणेशे नामं अतस्वं प्रत्यक्षमासिं प्रियायन्द्रयान्नादेवा वयं शयायितोयोः अहमित्याज्ञं करोमि नावसीदवसीदः श्रेयश्च वयश्च स्वाहा अग्नये नमः यायामि ज्ञानमयामि वाहयामि आसनादेव स्मरणयामि वादयोगयामि श्रेयोगयामि आयुर्यामि स्थानयामि स्थानयामि वेदयामि धारणायामि यामि पुष्पाण्डेश्वरम् अग्निं यामि राष्ट्रादिशास्त्रेलाभिमः पूर्वादिशास्त्रेलाभिमः रक्षायै नमः पूर्वादिशास्त्रेलाभिमः रक्षायै नमः दक्षिणादिशास्त्रेलाभिमः पूर्वादिशास्त्रायै नमः पश्चिमादिशास्त्रेलाभिमः उत्तरादिशास्त्रायै नमः उत्तरादिशास्त्रेलाभिमः पूर्वादिशास्त्रायै नमः
तन्नोदविस्वदोदनं स्वाहा महागणपतये इदं नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ॐ गं गणपतये वरवरदाय कवचनं देव शमाय स्वाहा महागणपतये नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ॐ गं गणपतये वरवरदाय कवचनं देव शमाय स्वाहा महागणपतये नमः ॐ
इदं विष्णुप्रचक्रमे त्रिदानदेवं संवणवश्चवाद्वे स्वाहा महाविष्णुवे नमः एवं कविजामहे विष्णुभद्रं सर्वार्गेण नामत्यार्मशप्रदाद शिवाय स्वाहा शिवाय नमः ब्रह्मज्ञानं गुरुप्रसाद्वे सुमतादगवे नाभः समज्ञावास्योरिदश्चवः ब्रह्मणे स्वाहा ब्रह्मणे नमः ओम सूर्याय स्वाहा नमः सोमाय स्वाहा नमः अंगारकाय स्वाहा नमः उदाय स्वाहा नमः रात्रे स्वाहा नमः शुक्राय स्वाहा नमः गणेशाय स्वाहा नमः राहवे स्वाहा नमः ओम केतवे स्वाहा नमः ओम यज्ञेन जमन्ते वादाकर्माणि देहानाकमिमावन्ते यत्र भूमे साध्यासु देवाः Hare
ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲಿನ 171ನೆಯ ಗುರು ಜಯಂತಿ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೆ ಗುರುಕುಲೆಗೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಒಂದುಂಡು ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಗುರುಮಂದಿರದಲ್ಪ ಬತ್ತದ ನಿಕ್ಕಲು ಸೇರೋಡು ಬಂದಿಕ್ಕಳ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅರಂಟುಂಡ
ಹಾಲ್ 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 ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಲೋ
सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यं त्र्यम्बके देवी नारायणी नमोऽस्तु ते। ಶರಣು ಶರಣು ಹೇ ಗಣಪನೆ ಶರಣು ಬೆನಕನೆ ಶರಣು ಪಾರ್ವತಿ ತನಯನೆ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಶರಣು ಶರಣು ಹೇ ಗಣಪನೆ ಶರಣು ಬೆನಕನೆ ಶರಣು ಪಾರ್ವತಿ ತನಯನೆ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಶರಣು ಶರಣು ಹೇ ಗಣಪನೆ ಶರಣು ಬೆನಕನೆ ಶರಣು ಪಾರ್ವತಿ ತನಯನೆ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಸಿದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ ಗೆದ್ದ ಗಣಪದಂಬೋದರನೇ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಧಿಪತಿ ನೀನೇ ಹೇ ಗಜಮುಖನೇ ಸಿದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ ಗೆದ್ದ ಗಣಪದಂಬೋದರನೇ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಧಿಪತಿ ನೀನೇ ಹೇ ಗಜಮುಖನೇ ತುಂಬುರು ನಾರದ ವಂದಿತ ವಿಘ್ನರಾಜನೇ ತುಂಬುರು ನಾರದ ವಂದಿತ ವಿಘ್ನರಾಜನೇ ಹೇರಂಬ ಗಣಪತಿಯೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಹೇರಂಬ ಗಣಪತಿಯೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಶರಣು ಶರಣು ಹೇ ಗಣಪನೆ ಶರಣು ಬೆನಕನೆ ಶರಣು ಪಾರ್ವತಿ ತನಯನೆ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಶರಣು ಶರಣು ಹೇ ಗಣಪನೆ ಶರಣು ಬೆನಕನೆ ಶರಣು ಪಾರ್ವತಿ ತನಯನೆ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೇತ್ರ ಏಕದಂತ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣನೆ ಡಮರುಗ ಹಸ್ತ ಸುಪುತ್ರ ಮುಕ್ತಿದಾತನೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೇತ್ರ ಏಕದಂತ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣನೆ ಡಮರುಗ ಹಸ್ತ ಸುಪುತ್ರ ಮುಕ್ತಿದಾತನೇ ಕಶ್ಯಪಾದಿ ಮೌನಿ ಹೃದಯ ಕಮಲಹಾಸನೇ ಕಶ್ಯಪಾದಿ ಮೌನಿ ಹೃದಯ ಕಮಲಹಾಸನೇ ಆನಂದ ಗಣಪತಿಯೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಆನಂದ ಗಣಪತಿಯೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಶರಣು ಗಣಪತಿ ಶರಣು ಬೆನಕನೆ ಶರಣು ಪಾರ್ವತಿ ತನಯನೆ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಶರಣು ಶರಣು ಹೇ ಗಣಪನೆ ಶರಣು ಬೆನಕನೆ ಶರಣು ಪಾರ್ವತಿ ತನಯನೆ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ आराधयामि मणिसन्निभमात्मलिङ्गम् मायापुरीहृदयपङ्कजसन्निविष्टम् श्रद्धानजे विमलचित्तजलाभिषेकै नित्यं समाधिकुसुमैर्न पुनर्भवाय ज्ञानपूर्ण जगं ज्योति निर्मलवाद मनवे कर्पूरदारती ज्ञानपूर्ण जगं ज्योति निर्मलवाद मनवे कर्पूरदारती ಅನುದಿನ ಗುರುವಿನೊಳನುಗೂಡಿ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುದಿನ
ಜಗಂ ಜ್ಯೋತಿ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಮನವೇ ಕರ್ಪೂರದಾರತಿ ನಾನಾ ಜನ್ಮದ ಕತ್ತಲೆ ಕಳೆದುಳಿದು ಬೇಗ ಮಾನವ ಜನ್ಮದ ಬೆಳಕಿನಲಿ ನಾನಾ ಜನ್ಮದ ಕತ್ತಲೆ ಕಳೆದುಳಿದು ಬೇಗ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಬೆಳಕಿನಲಿ ಹೀನ ವಿಷಯದಾಸೆ ಹಿಂದುಳಿದು ಗುರುವಿನ ಹೀನ ವಿಷಯದಾಸೆ ಹಿಂದುಳಿದು ಗುರುವಿನ ಜ್ಞಾನವೇ ಗತಿಯೆಂದು ಮನ ಒಪ್ಪಿ ಬೆಳಗಿರಿ ಜ್ಞಾನವೇ ಗತಿಯೆಂದು ಮನ ಒಪ್ಪಿ ಬೆಳಗುಣ ಜಗಂ ಜ್ಯೋತಿ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಮನವೇ ಕರ್ಪೂರದಾರತಿ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಜಗಂ ಜ್ಯೋತಿ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಮನವೇ ಕರ್ಪೂರದಾರತಿ ಅಷ್ಟವರ್ಣದ ಸುಲಭ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಹುಟ್ಟಿ ಬರುವುದೇ ದುರ್ಲಭ ಅಷ್ಟವರ್ಣದ ಸುಲಭ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಹುಟ್ಟಿ ಬರುವುದೇ ದುರ್ಲಭ ಕೊಟ್ಟಾನೆ ಗುರು ಯಮಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ ಫಲದಿಂದ ಕೊಟ್ಟಾನೆ ಗುರು ಯಮಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ ಫಲದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗ ಸಿದ್ಧನೆಸರಿಟ್ಟು ಬೆಳಗಿರಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗ ಸಿದ್ಧನೆಸರಿಟ್ಟು ಬೆಳಗಿರಿ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಜಗಂ ಜ್ಯೋತಿ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಮನವೇ ಕರ್ಪೂರದಾರತಿ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಜಗಂ ಜ್ಯೋತಿ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಮನವೇ ಕರ್ಪೂರದಾರತಿ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಮನವೇ ಕರ್ಪೂರದಾರತಿ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಮನವೇ ಕರ್ಪೂರದಾರತಿ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಮನವೇ ಕರ್ಪೂರದಾರತಿ ಕಟಿಲುಗರ ಪೋವಡು ದೇವಿನ ರಾತೋಡು ಕಟಿಲುಗರ ಪೋವಡು ದೇವಿನ ರಾತೋಡು ಕೈ ಮುಗಿದ ಬಟ್ಟಿಡ ಅಡ್ಡ ಬೂರಡು ಕೈ ಮುಗಿದ ಬಟ್ಟಿಡ ಅಡ್ಡ ಬೂರಡು ನಮ ವಂಜಾದ ದೇವಿನ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪಡು 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 ಗೋಪಿನೇ ಬಾ ನಮ್ಮ ತೂಪಿನೇ ಬಾ ಗೋಪಿನೇ ಬಾ ನಮ್ಮ ತೂಪಿನೇ ಬಾ ಗೋವಡು ತೂವಡು ಕಾರುಗಡ್ಡ ಬೂರಡು
ಕೊಲ್ಲೂರಡು ಕೊಲ್ಲು ದಿನ ಮೂಕಾಂಬೆ ಅಮ್ಮ ಕಟಿಲಡು ಒಂದು ದಿನ ಭ್ರಮರಾಂಬೆ ಅಮ್ಮ ಕೊಲ್ಲೂರಡು ಕೊಲ್ಲು ದಿನ ಮೂಕಾಂಬೆ ಅಮ್ಮ ಕಟಿಲಡು ಒಂದು ದಿನ ಭ್ರಮರಾಂಬೆ ಕುಳಲಿಡ ಮೆರಪಿನ ರಾಜೇಶ್ವರಿಯಮ್ಮ ಕುಳಲಿಡ ಮೆರಪಿನ ರಾಜೇಶ್ವರಿಯಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಸಿಂಗರಡು ಕೊಲ್ಲಾತಿನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಸಿಂಗರಡು ಕೊಲ್ಲಾತಿನಮ್ಮ ರಮ್ಮ ಅವು ರಮ್ಮ ಅವು
ಸಾವಧಾನದಿಂದಿರೋ ಮನವೇ ಸಾವಧಾನದಿಂದಿರೋ ಮನವೇ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಾನು 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 ಡಂಬವಣಿ ಬಿಡಲೊಲ್ಲೆ ರಂಗನ ನಂಬಿದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ನಂಗನ
ಒಡೆಯನಂತೆ ಧರಣಿಯನ್ನು ಬೇಡಿದನಂತೆ ಇರಳು ಲೋಕದ ಒಡೆಯನಂತೆ ಹಡಗಿನಿಂದಲಿ ಬಂದನಂತೆ ಕಡಲ ದಡೆಯಲಿ ನಿಂದನಂತೆ ಹಡಗಿನಿಂದಲಿ ಬಂದನಂತೆ ಕಡಲ ದಡೆಯಲಿ ನಿಂದನಂತೆ ಒಡನೆ ಮಾರ್ಗರಿಗೊಲಿದನಂತೆ ಒಡೆಯ ಹಯವದನಂತೆ ಒಡನೆ ಮಾರ್ಗರಿಗೊಲಿದನಂತೆ ಒಡೆಯ ಹಯವದನಂತೆ ಆವ ಕುಲವೋ ರಂಗ ಅರಿಯಲಾಗದು ಆವ ಕುಲವೋ ರಂಗ ಅರಿಯಲಾಗದು ಆವ ಕುಲವೆಂದರಿಯಲಾಗದು ಗೋವ ಕಾಯುವ ಗೊಲ್ಲನಂತೆ ಆವ ಕುಲವೆಂದರಿಯಲಾಗದು ಗೋವ ಕಾಯುವ ಗೊಲ್ಲನಂತೆ ದೇವಲೋಕದ ಪಾರಿಜಾತವು ಹೂವಸತಿಗೆ ತಂದನಂತೆ ದೇವಲೋಕದ ಪಾರಿಜಾತವು ಹೂವಸತಿಗೆ ತಂದನಂತೆ ಆವ ಕುಲವು ರಂಗ ಅರಿಯಲಾಗದು ಆವ ಕುಲವು ರಂಗ ಅರಿಯಲಾಗದು ಅರಿಯಲಾಗದು ಜಿಯ ನೀನಲ್ಲದೆ ಇನ್ನಾರು ಕಾಯುವರು ಜಿಯ ನೀನಲ್ಲದೆ ಇನ್ನಾರು ಕಾಯುವರು ರಾಯ ಬಾರೋ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಯ ಬಾರೋ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಜಿಯ ನೀನಲ್ಲದೆ ಇನ್ನಾರು ಕಾಯುವರು ಜಿಯ ನೀನಲ್ಲದೆ ಇನ್ನಾರು ಕಾಯುವರು ರಾಯ ಬಾರೋ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಯ ಬಾರೋ ರಾಘವೇಂದ್ರ
मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वं आरोग्यता जाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमात् स्मरणात् भवेत्। जय जय हनुमान जय गुरु जय जय पवमान 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 पवन पुत्र हनुमान की जय। आंजनेया जय बलभीमा जय भक्तवरा
नित्यं विमलं अचलं सर्वदे साक्षिबोधं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुदेवा देवदेवा मदिलपुरवासा गुरुदेवा देवदेवा मदिलपुरवासा जय 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 जगदीश्वरा जय 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 जगदीश्वरा हर हर कामकोटि पीठेश्वरा हर हर कामकोटि पीठेश्वरा गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा सद्गुरुनाथ ध्यानानन्दं शरणं शरणं गुरुदेव सद्गुरुनाथ आदिशङ्करा शरणं शरणं गुरुदेव सद्गुरुनाथ साईबाबा शरणं शरणं गुरुदेव सद्गुरुनाथ नित्यानन्द शरणं शरणं गुरुदेव सद्गुरुनाथ गुरुनारायण शरणं शरणं गुरुदेव सद्गुरुनाथ दत्तात्रेय शरणं शरणं गुरुदेव सद्गुरुनाथ गोरक्षकनाथ शरणं शरणं गुरुदेव सद्गुरुनाथ मन्त्रेन्द्रनाथ शरणं शरणं गुरुदेव सद्गुरुनाथ चौरंगीनाथ शरणं शरणं गुरुदेव सद्गुरुनाथ अवताताबा शरणं शरणं गुरुदेव सद्गुरुनाथ दक्षिणमूर्ति शरणं शरणं गुरुदेव सद्गुरुनाथ राघवेन्द्र शरणं शरणं गुरुदेव गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಮಾಡಯ್ಯ ಅನುದಿನವೂ ಪಾರಾಯಣ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಮಾಡಯ್ಯ ಅನುದಿನವೂ ಪಾರಾಯಣ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಮಾಡಯ್ಯ ಅನುದಿನವೂ ಪಾರಾಯಣ ಐಸಿರಿ ಬಾಳಿಗೆ ಸವಿನಾಮವೇ ಬೇಸರ ಮಾಡದೆ ನುಡಿಮನವೇ ಐಸಿರಿ ಬಾಳಿಗೆ ಸವಿನಾಮವೇ ಬೇಸರ ಮಾಡದೆ ನುಡಿಮನವೇ ಬೇಸರ ಮಾಡದೆ ನುಡಿಮನವೇ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಮಾಡಯ್ಯ ಅನುದಿನವೂ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಯ್ಯ ಅನುದಿನವೂ ಪಾರಾಯಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ನೆರಳಂತೆ ತಾಪತ್ರಯ ಬೆಳಗಲು ಜೀವನ ದೇವಾಲಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ನೆರಳಂತೆ ತಾಪತ್ರಯ ಬೆಳಗಲು ಜೀವನ ದೇವಾಲಯ ಬೆಳಗಲು ಜೀವನ ದೇವಾಲಯ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಮಾಡಯ್ಯ ಅನುದಿನವೂ ಪಾರಾಯಣ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಮಾಡಯ್ಯ ಅನುದಿನವೂ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಯ್ಯ ಅನುದಿನವೂ ಪಾರಾಯಣ ನೆಲನಿಂದ ಆನಂದ ನೀ ಪಡೆಯೋ ಏಳು ಎದ್ದೇಳು ನೀ ನಡೆಯೋ ನೆಲನಿಂದ ಆನಂದ ನೀ ಪಡೆಯೋ ಏಳು ಎದ್ದೇಳು ನೀ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಹಿಳಾ ಘಟಕ ನೆತವತಿ ನಡಪುನ ಚಿತ್ತನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲನ 171ನೇ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡಪುನ ಚಿತ್ತನ ಗುರು ಪೂಜೆದ ಮಹಾಪೂಜೆ ನಡಪನುಂಡು. ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತೆರ್ಲ ಗುರು ಮಂದಿರದ ಅಡಿ ಬರಡು ಬಂಧನಿಗಳ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಟ್ಟು ಗುರು ಪೂಜೆ ಮಹಾಪೂಜೆ ನಡಪನುಂಡು. ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತೆರ್ಲ ಗುರು ಮಂದಿರದ ಅಡಿ ಬರಡು ಬಂಧನಿಗಳ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ.
आयतनवान् भवते यो अग्नेरायतनं वेद आयतनवान् भवते आवो वै अग्नेरायतनम् आयतनवान् भवते य एवं वेद योपमायतनं वेद आयतनवान् भवते आयुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवते यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवते आपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवते य एवं वेद योपमायतनं वेद आयतनवान् भवते अतो वै तपन्नापायतनम् आयतनम् आयतनवान् भवते व्योमस्यादपद आयतनं वेद आयतनवान् भवते आपो वै अमुष्यदपद आयतनम् आयतनवान् भवते य एवं वेद योपमायतनं वेद आयतनवान् भवते चन्द्रमा वा अपामायतनम् आयतनवान् भवते यच्चन्द्रमस आयतनं वेद आयतनवान् भवते आपो वै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवते य एवं वेद योपमायतनं वेद आयतनवान् भवते नक्षत्राणि वा आयतनम् आयतनवान् भवते यो नक्षत्राणामायतनं वेद आयतनवान् भवते आपो वै नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवते य एवं वेद योपमायतनं वेद आयतनवान् भवते पर्जन्यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवते यः पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवते आपो वै पर्जन्यास्य आयतनम् आयतनवान् भवते य एवं वेद योपमायतनं वेद आयतनवान् भवते संवत्सरो वा आयतनम् आयतनवान् भवते यत्संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवते आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवते य एवं वेद योपमायतनं वेद प्रत्येव तिष्ठते राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वैश्रवणाय कूर्महे तमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वर वैश्रवणो ददातो कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय ते नमः ब्रह्मश्रीनारायण परमगुरवे नमः ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕರ್ಮಾಂ ಕರಿಷ್ಯೆ ಆವಡ ಮಾತರಿತ್ತೊಂದು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುದೇವರನ್ನ 171 ವರ್ಷದ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗುರುಪೂಜಾ ಸತ್ಕರ್ಮದ ಪೂಜದ ಮಹಾಮಂಗಳಾರ್ಥ ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಲಡು ಗುರುದೇವರ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಸ್ಥಳ ಬಾಗಡೆ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಬಲಯುತರಾಗಿ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿರುವ ದೇವೋದ್ದೇಶನ ಪಟ್ಟಂದು ಸಂಗನ ಮತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಂದು ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಗೆ ಬೋಡಾದ ಶ್ರಮಿಸವನಲ್ಪ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುವರಿಯರನ್ನ ಈ ಸ್ಥಳ ಬಾಗಡೆ ಆರಾಧನೆ ಮತ ಮಲ್ತಂದು ಬರೋಲ್ಲ ಇದು ಶುಭ ದಿನಟ್ಟು ಲೋಕಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಬಲ್ಪುಗುರ್ಪಂಜ ಗುರುದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡಾದ 171 ವರ್ಷದ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಗುರುಪೂಜಾ ಸತ್ಕರ್ಮನ ಗುರುದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಂದು ಬರ್ತಾ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಕೊನೆಯ ಸೇವೆನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಂದು ಬಾಧಿಸವನ ಸಮಸ್ತ ಅಜ್ಞಾನ ಮತ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುವುದು ಪೂಜ್ಯ ಗುರುವರನೇ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸುಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಪರ್ಲೋಡ ಜೀವನ ಯೋಗವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತರು ಗುರುದೇವರ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದು ಅಂಜನೆಗೆ ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಗೆ ಬೋಡಾದ ಸಂಘ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೇದ ಮತ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪಾಡಿದೆ ಐಕ್ಯ ಗುರುದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರ್ತದೆ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯ ಸಹಕಾರ ಇರ್ತದೆ ಆ ಮುಖೇನವಾದ ನಮ್ಮನ ಸಂಘಲ ಎಡ್ಡರೆ ಇದ್ರೆ ಬೆಳಗುನಂಜ ಯೋಗಾಭಾಗ್ಯ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕುರಿತು ಅಕಲಂಕಲ ಉದರ ಪೋಷಣೆ ಅರ್ಥವಾದ ವೃತ್ತಿ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆತ್ಮ ಯೋಗಾಭಾಗ್ಯ ಸಂಸಾರ ಜೀವನ ಪುರುಳು ಸಂಸಾರ ಯೋಗಾಭಾಗ್ಯ ಯೋಗ್ಲ ಮತ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನ ಮಲ್ಪ ಜ್ಞಾನದ ಅಧಿದೇವತೆಯಾಯನ ಗುರುದೇವರ ಎಡ್ಡರಿದ್ರೆ ಜ್ಞಾನನ ಕಡು ಸಾಧ ಕುರಿತು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾದ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದ ಸದ್ಗುಣವಂತರಾದ ಸಮಾಜ ಗುಂಜಿ ಮಾದರಿಯಾದ ಬದುಕದ ಮಾಡ ಯೋಗಾಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಆ ಜೋಕ್ಲ ಪಾಲಕರ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕುರಿತು ಲೋಕಾ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋಭವಂತ ಮಲ್ಲಕ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುದೇವರಲ್ಲಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಂಗಳನ್ನು ಕರುಣೆ ಸಾಧು ಕರುಣ ಮಾತಿರುತ್ತಂದು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆರಾಧನ ದೇವತಾ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಪರಮಗುರವೇ ನಮಃ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುದೇವರ ವಾದಾವೃಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ ತಟ್ಟದಿ ತಂದು ಶಾಸಕರು
Her check, her check, her check. Mic check, her. This is a mic test, her check. Sharp, sharp. Her check, her. Bass should come in, bass come. Her check, her. This is a mic test, her. Bass come. Her check, her. This is a mic test, her check, her. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ, ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸೇವಾದಳ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಹಿಳಾ ಘಟಕ ನೇತ ಆಶ್ರಯಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಲಿನ 171ನೇ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಚನೆ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆದ 31ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ 2025 ನೆತ್ತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಕೆಲವೇ ಪುರ್ತರು ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿ ನಡಪರಂಡು ಸೇರಿದನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂದುಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಡೆಪ್ಪನಂಚಿನ ಬತ್ತದ ಚಾಯರಡು ಕೊಲ್ಲೋಡು ಬಂದ ಭಿನ್ನಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಹರ್ಚ್ ಬೇಸ್ ಹರ್ ಚೆಕ್ ಹರ್ ಓಕೆ ಹರ್ ಚೆಕ್ ಬೆದರಂಚಿನ ಮಾತಿರ್ಲ ಚಾಯರಡು ಬತ್ತದ ಕೊಲ್ಲಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತೆ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸೇವಾದಳ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಹಿಳಾ ಘಟಕ ನೇತ ಬತ್ತಿರ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕ್ಲಿನ 171ನೇ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆದ 31ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅಂಚನೆ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ 2025 ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಕೆಲವೇ ಪುರ್ತುರಿ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿ ನಡಪರಂಡು ಬೈದನಂಚಿನ ಮಾತಿರ್ಲ ಚೈರಡು ಕುಲ್ದು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಸೇರಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ
ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸೇವಾದಳ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಹಿಳಾ ಘಟಕ ನೆತ್ತವತಿರ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳೇನ 171ನೇ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಚನೆ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆದ 31ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನಿತ ಗುರುಕರ್ಮೇನ ವಯಸ್ಸಾರಳ ಸಂಘದ ಗುರುಕರ್ಲಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸದ ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪರಿಪ್ಪನಾರು ಮುಲ್ಕಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಉಮನಾಥ್ ಎ ಕೋಟ್ಯನ್ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ಟ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದಿರು ಶ್ರೀಯುತ NR ದಾಮೋದರ್ ಶರ್ಮಾ ಖ್ಯಾತ ವಾಗ್ಮಿ ಬಾರ್ಕೂರು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುರಳೀಕೃಷ್ಣ RV ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ M ಶ್ರೀ ಸೂರಜ್ ಕುಮಾರ್ M ಪೂಜಾರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಾ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಬಂಗೇರ ಶ್ರೀಯುತ ಅಭಿಜಿತ್ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಜ್ವಲ್ ಯು ಸುವರ್ಣ ಬನ್ನಡ್ಕ ಶ್ರೀ ರುಕ್ಕಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಅಳಿಯೂರು ಅಂಚನೆ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಾದ ಶ್ರೀಯುತ ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಾರೂರು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ ದಿನೇಶ್ ಈ ಮಾತ ಬೆನ್ನೇರ್ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರಡು ಬಂದು ಸಂಘದ ಗುರುಕರ್ಲಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿರಲೆ ಅಂಚನೆ ಅವೆ ತೊಟ್ಟುಗು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಕಲ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿರಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರ ಕರ್ಕೇರ ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಶಾಂತ್ ಕರ್ಕೇರ ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹಂಡೇಲು ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಾನಂದ್ S ಅಂಚನ್ ಶ್ರೀಯುತ ವಸಂತ ಸುವರ್ಣ ಶ್ರೀಯುತ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಿಜಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾನಂದ್ ಬೈ ಪೂಜಾರಿ ಶ್ರೀಯುತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕರ್ಕೇರ ಶ್ರೀ ಶಶಿಧರ್ S ಅಂಚನ್ ಶ್ರೀ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ಇದು ಈ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಕಲ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಘದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆತ ಚಾವಡಿಡ ಪಾಲು ಪಡೆಯೋಡು ಬಂದ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಭಿನ್ನಪದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ನಕಲು ಜೋರಾನ ಕೈತಾಟದ ಹೊರಟು ಈ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಓಯೊಂಚಲೇಸನ ತುಂಬ ತಕ್ಕೊಂಡೋಡಂದ ಐಕ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಿನಂಚಿನ ದೈವ ದೇವಿಯರ್ನ ಬಲತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಲೇನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡಾಪಣ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಮುಖೇನ ಈ ಲೇಸಗ ಚಾಲನೆ ಕೊರಡು ಬಂದ ಶಿಬಾನಿ ಆನಂದ ಮೆರಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗೌರಿ ತನಯ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗೌರಿ ತನಯ ತ್ರಿಜಗವಂದಿತನೇ ಸುಜನರ ಪೊರೆವಾ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಪಾಶಾಂಕುಶಧರ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಪಾಶಾಂಕುಶಧರ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಮೂಷಿಕವಾಹನ ಮುನಿಜನ ಪ್ರೇಮ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗೌರಿ ತನಯ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಶಿವಗಿರಿ ಶಿಖರಾಗ್ರೆ ದಿವ್ಯ ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಂ ವರದಮಭಯಹಸ್ತಂ ಪಾಪವಿಧ್ವಂಸಪಾದಂ ವರದಮಭಯಹಸ್ತಂ ಪಾಪವಿಧ್ವಂಸಪಾದಂ ಸುಜನನಿಕರಸೇವ್ಯಂ ಚಾರುಕಾರುಣ್ಯನೇತ್ರಂ ಕಲಿಕಲುಷವಿನಾಶಂ ನೌಮಿ ನಾರಾಯಣಾಖ್ಯಂ ಕಲಿಕಲುಷವಿನಾಶಂ ನೌಮಿ ನಾರಾಯಣಾಖ್ಯಂ ಕಲಿಕಲುಷವಿನಾಶಂ
ನೌಮಿ ನಾರಾಯಣಾಖ್ಯಂ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಶಿವಾನಿ ಆನಂದ್ ಮೇರೆಗೆ ಚಾವರಡಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೇರನ್ನು ಈ ಲೇಸಗೆ ಮೋಕಿಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಅಕಲ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಗೌರವಿಸೋಡ ಬಂದು ನಡದುಂಬದ ಕಚ್ಚ ಸ್ವಾಗತ ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹಂಡೇಲ್ ಮೇರೆಡ್ದು. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲೇನ 171ನೇ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಗುರುಮೂರ್ತಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನದ 31ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದ ಇಣಿತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆತ ವೇದಿಕೆಡಿಪ್ಪನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಇಣಿತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆತ ಗುರುಕಾರ್ ಮೇನ್ ವಹಿಸಂದಿರ ನಮ್ಮನ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಲೈನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ನೋಟರಿ ವಕೀಲಿಯರೇ ಮೇರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ನಾರಾಯಣ್ ಪಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೇರ್ ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನು ಪಾರ್ದು ಇಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಎಣಿತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಲೇಸನ್ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪರೊಲ್ಲೇರೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ್ಕಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರೇನ ನಮ್ಮಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಉಮಾನತ್ ಎ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಮಾತಿರಲ ಪರವಾದ ಅರಣ್ಯ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಪಿ ಕೆ ರಾಜು ಪೂಜಾರಿ ಮೇರ್ ಶಾಲನ್ನು ಪಾರ್ದು ಇಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕಿಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಎಣಿತ ವೇದಿಕೆಡೆ ಮುಖ್ಯ ಭಿನ್ನೇರಾದುಲ್ಲೇರೆ ನಮ್ಮನ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಸಂಚಾಲಕರ್ಲಂದು ಬೆದ್ರದ ಜೋಕುಲ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುರಳೀಕೃಷ್ಣ ಆರ್ ವಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಕರ್ಕೇರ ಮೇರು ಶಾಲನ್ನು ಪಾರ್ದು ಇಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕಿಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ನನ್ನೋರಿ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನೇರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಎಂ ವಿಶೇಷ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ MCS ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತಿರಲ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಸಭಾ ಲೇಸಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ತುಕಾರಾಮ್ ಬಂಗೇರ ಮೇರು ಶಾಲನ್ನು ಪಾರ್ದು ಇಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕಿಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಇಂಥ ಸಭಾ ಲೇಸಿದ ನನ್ನೋರಿ ಮುಖ್ಯ ಭಿನ್ನೇರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸೂರಜ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ ಪೂಜಾರಿ ಪ್ರಬಂಧಕೆರೆ ಭಾರತ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಶಾಖೆ ಮೇರೆಲ್ಲ ಇಣಿತ ಸಭಾ ಲೇಸಗೆ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ರವೀಂದ್ರ ಎಂ ಸುವರ್ಣ ಮೇರು ಶಾಲನ್ನು ಪಾರ್ದು ಇಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕಿಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಇಣಿತ ಸಭಾ ಲೇಸದ ನಡವತ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ಭಿನ್ನೇದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಾ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಬಂಗೇರ ಪ್ರಬಂಧಕೆರೆ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಶಾಖೆ ಮೇರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಈ ಸಭಾ ಲೇಸಗೆ ಮೋಕೆಡು ಅರಣ್ಯ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಸಾವಿತ್ರಿ ಕೇಶವ ಮೇರು ಶಾಲನ್ನು ಪಾರ್ದು ಇಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕಿಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ನನ್ನೂರಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರೆ ಶ್ವೇತ ಅಭಿಜಿತ್ ಶಾಖಾ ಪ್ರಬಂಧಕೆರೆ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಮಾತ್ರ ಪರವಾದ ಇಣಿತ ಈ ಸಭಾ ಲೇಸಗೆ ಮೋಕಿಡಿ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ರೋಹನ್ ಅತಿಕಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ಮೇರು ಶಾಲನ್ನು ಪಾರ್ದು ಇಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕಿಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಎಣಿತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲೆಸಿದ ಕೊಡರಿ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆ ನಮ್ಮರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಜ್ವಲ್ ಯು ಸುವರ್ಣ ಬನ್ನಡ್ಕ ಮೂಲೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಜ್ಞರು ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಂಗಳೂರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕಿಡಿ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೇರೇನು ವಾಸು ಪೂಜಾರಿ ಮೇರು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಡೊಂದು ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಣಿತ ಸಭಾಲಿಸಿದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರಾದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಗುರುಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿದ್ದು ಪರಿಪೂರ್ಣದ ಗುರುಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನಲ್ಪಲ
ಒಂಜಾರ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ರುಕ್ಕಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಅಳಿಯೂರು ನಿರ್ದೇಶಕರ ನೆಲ್ಲಿಕಾರು ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಮೆರೆಲ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಪರವಾದ ಈ ಒಂದು ಸಭಾ ಲೇಸಕ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತರಿಗೂ ಪದ್ಮರಾಜ ಪೇರಿ ಮೇರು ಶಾಲನ ಪಾರ್ದು ಇಲೇಸಕ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೂ ಸುಭಾಷ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೈಪುಂಡಿ ಮೇರು ಶಾಲನ ಪಾರ್ದು ಇಲೇಸಕ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಸಭಾ ಲೇಸದ ಬಿನ್ನೇರಾದ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಾರೋರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಸೇವಾದಳ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಮೆರೆಲ ಸೇರಿದಂಚಿದ ಮಾತ್ರ ಪರವಾದ ಈ ಸಭಾ ಲೇಸಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೂ ಯಶೋಧರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೇರು ಶಾಲನ ಪಾರ್ದು ಇಲೇಸಕ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಕುಡರ್ತಿ ನಮನ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ ದಿನೇಶ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಮಹಿಳಾ ಘಟಕ ಮೆರೆಲ ಸೇರಿದಂಚಿದ ಮಾತರನ ಪರವಾದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೂ ಜಯಶೀಲ ಸುಂದರ್ ಮೇರು ಶಾಲನ ಪಾರ್ದು ಇಲೇಸಕ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿತ ವೇದಿಕೆಡೆ ನಮ್ಮನ ಸಂಘದ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ ಇಂಜಿತನ ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರ ಕರ್ಕೇರ ಮೇರುಳ್ಳಿರ ಮೆರೆಲ ಸೇರಿದಂಚಿದ ಮಾತನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೂ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಕಲ್ಲಬೆಟ್ಟು ಮೇರು ಶಾಲನ ಪಾರ್ದು ಇಲೇಸಕ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಕೊಡವರಿ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀಯುತ ಸುಶಾಂತ್ ಕರ್ಕೇರ ಮೆರೆಲ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೂ ನವೀನ್ ಪಿ ಕುಂದರ್ ಮೇರು ಶಾಲನ ಪಾರ್ದು ಇಲೇಸಕ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಸಂಘದ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಾನಂದ ಎಸ್ ಅಂಚನ್ ಮೆರೆಲ ಸೇರಿದಂಚಿದ್ರ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸಂಘದ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀಯುತ ಸುಶಾಂತ್ ಕರ್ಕೇರ ಮೇರೆಗೆ ಕುಮಾರ್ ಬೈಲಾರೆ ಮೇರು ಶಾಲನ ಪಾರ್ದು ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಾನಂದ್ ಎಸ್ ಅಂಚನ್ ಮೇರೆಗೆ ಸುರೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಮೇರು ಶಾಲನ ಪಾರ್ದು ಇಲೇಸಕ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆಡೆ ನನ್ನೂರಿ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ವಸಂತ ಸುವರ್ಣ ಮೆರೆಲ ಸೇರಿದಂಚಿದ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೂ ಸುಭಾಷ್ ಪೂಜಾರಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಮೇರು ಶಾಲನ ಪಾರ್ದು ಇಲೇಸಕ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಯುತ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಿಜಾರು ಮೆರೆಲ ಸೇರಿದಂಚಿದ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೂ ಗಿರೀಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೇರು ಶಾಲನ ಪಾರ್ದು ಇಲೇಸಕ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಎಣಿತ ವೇದಿಕೆಡೆ ನಮ್ಮನ ಸಂಘದ ಭಜನಾ ಸಂಚಾಲಕರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಮೀನ್ ಮೆರೆಲ ಸೇರಿದಂಚಿದ ಮಾತರನ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೂ ಸುಂದರ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಮೇರು ಶಾಲನ ಪಾರ್ದು ಇಲೇಸಕ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆಲ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಮೆರೆಲ ಸೇರಿದಂಚಿದ ಮಾತರನ ಪರವಾದ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೂ ರಾಮಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೇರು ಶಾಲನ ಪಾರ್ದು ಇಲೇಸಕ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕರ್ಕೇರ ಮೆರೆಲ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೂ ಶಿವಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಕೊಡಂಗಲ್ಲು ಮೇರು ಶಾಲನ ಪಾರ್ದು ಇಲೇಸಕ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಶಶಿಧರ್ ಎಸ್ ಅಂಚನ್ ಎನಿಕಿರ್ಪಲ್ಲ ಮೆರೆಲ ಸೇರಿದಂಚಿದ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೂ ವರುಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಾರ್ನಾಡು ಮೇರು ಶಾಲನ ಪಾರ್ದು ಇಲೇಸಕ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸೇವಾದಳ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕ ನೆತ್ತ ಸಂಚಾಲಕರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೆರೆಲ ಸೇರಿದಂಚಿದ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಅರಣ್ಯ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೂ ಜಿತೇಶ್ ಲಾಡಿ ಮೇರು ಶಾಲನ ಪಾರ್ದು ಇಲೇಸಕ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾನಂದ ಬಿ ಪೂಜಾರಿ ಮೆರೆಲ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೂ ಗಿರೀಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೇರು ಶಾಲನ ಪಾರ್ದು ಇಲೇಸಕ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮನ ಲೇಸಿಗೆ ಬೈದಿನ ನಮ್ಮನ ಸಂಘದ ಹಿರಿಯ
ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರಿಯರು ಖಾಯಂ ಆಮಂತ್ರಿತರು ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಸಂಘದ ಗೌರವ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂಚನೆ ಸೇರಿದಂಚಿದ ಮಾತಾ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರಿಗೂ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೈದನಂಚಿನ ಮಾತ ಬೆನ್ನೆರಲ್ನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಇಲೇಸಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹಂಡೇಲ ಮೇರು ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮೆರೆಗ್ಲ ಈ ಒಂದು ಲೇಸಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಮೆರೆಗ್ಲ ಜಿತೇಶ್ ಲಾಡಿ ಮೇರು ಶಾಲನು ಪಾರ್ದಿ ಲೇಸಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಸೇವಾದಳ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಮಹಿಳಾ ಘಟಕನೆ ತವತ್ತಿರ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕ್ಲೇನ 171ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಚನೆ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನದ 31ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲವಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬಗಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನದ ಮುಖೇನ ಈ ಲೇಸನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಇನ್ನಿತ ಉದ್ದೀಪನದ ಗುರುಕಾರ್ಯ ಶ್ರೀಯುತ ಉಮನಾಥ್ ಎ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೆರಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಚಾವಡಿಪ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕಲೆ ಒಂಜಲೇಸದ ಪಾಲು ಪಳೆಯಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಬಂದು ನಕಲ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಇನ್ನಿತ ಈ ಪುರ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಿಕಲ್ನ ಕೈತಾಟಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೀಪನ ಪುತ್ತವನ ಮುಖೇನ ಇಲೇಸಂಗ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಚಾಲನೆ ಕೊರೊಂದಲ್ಲೇರು ಇನ್ನಿತ ಉದ್ದೀಪನದ ಗುರುಕಾರ್ಯ ಶ್ರೀಯುತ ಉಮನಾಥ್ ಎ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದಿರು ಚಾವಡಿಪನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂಚನೆ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬೆನ್ನೇರ್ ನಕಲು ಇನ್ನಿತ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾಲೆ ಪಡೆ ನೆಂಚಿನ ಉದ್ದೀಪನದ ಗುರುಕಾರ್ಯ ಶ್ರೀಯುತ ಉಮನಾಥ್ ಎ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೇರೆದು ಒಂದು ಚಿರಡ್ಡ ಪಾತೆರಗ ಮೋಕೆದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲೇ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಪಾದಕಮಲಗು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸೇವಾದಳ ಅಂಚನೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಗುರುಕುಲ್ನ 171ನೇ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಚನೆ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆದ 31ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಧರ್ಮಸಭೆಟ್ಟು ಗುರುಕಾರ್ಮೆಯನ್ನು ವಹಿಸೊಂದಿನಂಚಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಸುರೇಶ್ ಜೆ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಪುನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುರಳೀಕೃಷ್ಣ ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಜ್ವಲ್ ಸುವರ್ಣ ಅಂಚ ಮಾತ ಆದರಣೀಯ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ವೇದಿಕೆ ಪುನನ್ನ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ತರೆತಗ್ಗಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೂಲು ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಸಮಾಜದ ಆದರಣೀಯರಿಗೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿಲ 171ನೇ ಜಯಂತಿ ಬಹುಶಃ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲೇನಿನಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅರ್ನ ಜನ್ಮ ಜಯಂತಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಪ ಆವೊಂದುಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಆದೇಶ ಮಲ್ದನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕುದ್ರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬೆತೆ ಕಾಂಡೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ದಿನಯಾನ ಬೆತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊರತು ಅಲ್ಪ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ತಂದು ಇತ್ತೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬೈದೆ ಮುಲ್ದುಡ್ದು
ಮೂಲ್ಕಿಡ್ ಪತ್ತೊಂಜಿ ಕಾಲೆತ್ತ 11 ಎರೆತ್ತವಲ್ಲ ಅಯ್ಯನ್ ಬರ್ಪೆ ಅಂದಕಲ್ಲ ಪಂತೆ ಅವಲ್ಲ ಒಂದು ಸಭೆ ಉಂಡು ಅಲ್ತ ಪಕ್ಕ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಭೇಟಿ ಕೊರಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ ಬಣ್ಣಗ ಮಾತ ಸಂತಿರಡ್ದು ವಿಭಿನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶಿಷ್ಟ ದಯಕೆಂಡ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತಿನಾರು ಏರಿಂದಿಗೆಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತಿನಾರು. ಖಾಲಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಅತನ ಖಾಲಿ ಬಿಲ್ಲವೆರೆಗೆ ಈಡಿಗೆರೆಗೆ ಈಳವೆರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಮಾತ ಸಮುದಾಯಗಳ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬುಲ್ಪುನು ತೋಜಾಯಿನಾರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿಲು. ನಮ್ಮಲಕ್ಕನೆ ಅಪ್ಪನ ಬಂಜಿರು ಪುಟ್ಟದು ಬತ್ತದು ನಡಪುನಂಚಿನ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಪುಟ್ಟಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಅಲ್ಪ ನಡಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಜಾರಾದ ಐತ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅತನ ಐತ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆಲಕ್ಕಂದೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ నేను సరి మల్పడు పనిపించిన సంకోచ ఒక సంకల్ప ఉండండి ಬಹುಶಃ ಏನಡ್ದು ಏತು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಆತ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪನ ಅರ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಪ್ರಕಾರ ಬಹುಶಃ ಎತ್ತೋ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 1,000 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರಗೂ ಬೋದು ಅಲ್ಪ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತು ಅಲ್ತದ್ದು ಬತ್ತದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಡು ಅಲ್ತ ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಸುಧಾರಣೆಗಾರ ಬಿದ್ದೋಡ್ರು ಬದುಕದ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಬಿದ್ದೋಡ್ವೇರು. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ವರ್ಷ ಐನೇ ಪನ್ಪ ಇನ್ನು ಅಲ್ಪ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅನ್ನಾಗ ಪೊಂಜೋಲೆಗೆ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗೆ ಸೀರೆ ತುತ್ಯರೆ ಜಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಆಂಜೋಲ್ ತುತ್ತನ ಮುಂಡು ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟದು ಒಂಜಿ ಸೆರಂಗ ನಿಜ ಕಾಲಿ ಇಡೆ ಕೊಲ್ಪಾದು ಪಾಡೊಂದು ಪೋಡು ಮೇಯ್ ತೋಜೋಡು ಹತ್ತು ಪುನಗಲ ಇತ್ತನು ಅಂಚದ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಬಯರೆಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಬಕ್ಕ ನಿರ್ಮಲದ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಜನಕ್ಕುಲು ಬನ್ನಗ ವರ್ಧಂತೋಡು ಮಾತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಭೇದ ಭಾವ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುರ್ನ ಒಂಜೇ ಸಂದೇಶ ಜಗತ್ವಿಖ್ಯಾತವಾಯಿನ. ಇನ್ನು ವಿವೇಕಾನಂದರು ಚಿಕಾಗೋಡೊಂಜಿ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮೈ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಪಂತಿನ ಇಡೀ ಜಗತ್ತುಡು ರೋಮಾಂಚನ ಎಂಚಾತನ ಅಂಡ ನಮೈನು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಪೊಯ್ಜ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಪನ್ನಿ ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಒಂಜೇ ಮತ ಒಂಜೇ ಧರ್ಮ ಮಾನವೀರು ಪೂರ ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಒಂಜೇ ಧರ್ಮ ಒಂಜೇ ಮತ ಆ ಸಂದೇಶನ ಗುರುತಿನ ಕೊಡೊಂಜಿಯರ್ಲ ಸಂತಿರಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೆನ್ನಂಚಿನ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಕೇರಳಗೆ ಬತ್ತದ ಅರಿನ ತಿಕ್ಕದೆ ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋತೇರು. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಕೂರ್ ನಂಚಿನ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಜನ ಅಡೆ ಬತ್ತದ ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ತಂದು ದೇವಣ್ಣ ಬೇರೊಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ತ ಲೋಕ ಸಂತೆ ಜಗತ್ವಿಖ್ಯಾತ ಸಂತೆ ಎಂದು ಮನಪನ ಅಕ್ಲೆಗಾನಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತನು. ಯಾನು ಕೇಂಡ ಜನ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸುಗನಾಗ ತುಲಿಯರು 1,000 ಜನ ಅಟನೆ ಮಲ್ದ ಫುಲ್ಲು ಜನ ಒಣಸುಗಲ ಬಕ್ಕ ತೆಲಿಪಲೆಗಳ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರು ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಒಣಸುಗಲ ತೆಲಿಪೆರ್ಲ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪುಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಅಂಡ ಏತು 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತು ಒಂಜಿ ಗುರು ಜಯಂತಿ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತದೆ ನೇನು ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಮೂಡುಬಿದ್ದಿರಡು ಬೋಡ್ತಿನಾಥ ಜನಕ್ಕಳು ಬರಿಯಾರೆ ಅನಕ ಪುರ್ಸೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಣಸುಗಾನಾಗಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಬಲೆ ತೆಲಿಪೆರೆ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪ. ಇನ್ನು ಎಂಕಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 25,000 ಜನ ಸೇರೋಣಂಚಿನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮಣ್ಸಂಗಡೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತದೆ ತುಳುನಾಡ ಸೇರಿ ಪ್ರಧಾನ ಭಾಷಣ ಎನ್ನ 2 ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪದಿರಿ ಈರು ಬರೋಡು ಸರಿ ಭಾಷಣ ಅಲ್ಪಡೋದು ಅಂಡ ಯಾನು ಗುರು ಜಯಂತಿ ಮುಲಿತಿನಿಟ್ಟಾತಿ ನಾನು ಬರ್ರೆ ಆಪಿ ಯಾನ್ ಪೋತೀವಿ ಬಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಪೋತೀರಿ ನೇರ್ಲ ಹೆಜ್ಜೇರು ಮುನ್ ಅಂಚಾದು ಕುದ್ರೊಳಿಗೆ ಯಾನು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪಣ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿಟ್ಟು ಹತ್ರ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯವರಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪಣ ಯಾನು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪಣ. ಇನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗನ ಸಂದೇಶ ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಒಂಜೇ ಮತ ಮುರಣಿ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಹೈದರಾಬಾದ್ರದ್ದು ಬಾರಿಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜನ ಹೆಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಸರಿ ಆನಿ ಒಂಜಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕೊಂಚ ಸನ್ಮಾನ ಉಂಡವಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪಣೆ ಮೇಯ್ನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಜಿನ ಗಂಡ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಒಂಜೇ ಮತ ಒಂಜೇ ಧರ್ಮ ಬಂಡ ದಾದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಪನ್ಲೇನು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುತ್ತಿ ನನಗೆ ಅನ್ ಪಂಡೆ ಆರು ಭಾಷಣ ಮಲ್ತ ಏನು ಬೇರೆ ಹೆಂಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಡಪುಡಿಯರಿ ನಾನು ಪಾರಿಶೋಕ್ ಪಾತೇರ್ದೆ ದಯಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಒಂಜೇ ಮತ ಒಂಜೇ ಧರ್ಮ ಬಂಡ ದಾದ ಆರು ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಬಂತೇರು ಒಂಜೇ ಧರ್ಮ ಬಂತೇರು ಒಂಜೇ ಮತ ಬಂತೇರು ಮಾನವ ಕುಲ ಪ್ರತಿವರಿಲ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಅವು ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿಯಿಂದ ಆರು ಪಂತಿನೆತ್ತ ಐನು ಬೋಡನ್ನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಾತಿರಲಿ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜೇ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಆ ಧರ್ಮ ಈ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಒಂಜೇ ಧರ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ ಧರ್ಮ ಒಂಜೇ ಧರ್ಮ ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಒಂಜೇ ಧರ್ಮ ನಮ್ಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧರ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ಈಶ್ವರನು ಶಿವನು ಅದನ್ನ ವಿಷ್ಣುನು ಬ್ರಹ್ಮನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರಸ್ವತಿನ ಪಾರ್ವತಿನ ಇನ್ನೇನು ನನ್ನೊಂಜಿ ಧರ್ಮದೇ ಏಸು ಒಂದು ಬಂಡ ಇಟ್ಟು ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತನು ಕುಡೊಂಜಿ ಧರ್ಮದೇ ಅಲ್ಲಾ ಬಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತನು ದೇವರ ಒರಿಯೇ ಒಂಜೇ ಮತ ಒಂಜೇ ಧರ್ಮ ಒಂಜೇ ದೇವರು ವಾಬಾ ರೀತಿಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಂದು ನೋಬೋದು ಅಡೆಗೆ ಅಂಚಾದ ಆರು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸಂದೇಶ ಲೋಕೊಡು ಏರು ವಾ ಸಂತೇರ್ಲ ಆರು ಕೊರ್ತುಜೇರು ಅಂಚಿನ ಸಂದೇಶನ ಆರು ಕೊರ್ತೇರು ಐನು ನಮ್ಮ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪಡು ಐನು ನಮ್ಮ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೇ ಪರಂಪರಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮಡ ಬರಡು ನಮ್ಮಡ ಬಂಡ ಕೇವಲ ನಮ್ಮಡ ಮಾತಾಡ್ತು ಪ್ರತಿ ವರಿಯಡ ಮನುಷ್ಯ ಏನೇಡ ಪ್ರತಿ ಒಡೆಲ ಆ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಬರಡು
ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತನ ಅಂಡ ಆ ಜಾತಿದೆ ಎಂಬೆ ಈ ಜಾತಿದೆ ಆ ಧರ್ಮದೆ ಎಂಬೆ ಈ ಧರ್ಮದೆ ಪನ್ಪುನ ಆ ಮನಸ್ಸದ ಕ್ಲೇಶ ಅವು ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಇನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಇನ್ನು 171ನೇ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ 32ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಬಹುಶಃ ಒಂದು 2-3 ಜನಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನಲ ಮಲ್ಪೇರ ಒಂದೊಂದು ಎಂಗೆ ತೆರಪಾಯರು ಒಂಜಿ ಸತೀಶ್ ಎನ್ ಬಂಗೇರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಯಭಟ್ಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಅಣ್ಣೆ ಕಮಲದ ಇರುವಲ್ದ ಅಂಜನೆ ರವಿ ಕೋಟ್ಯನ ಮಾನಸ ಡಿಜಿಟಲ್ಸ್ ಮುಖ ನಾಗರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಪುರಸಭೆತ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 4 ಜನಕ್ಕುಲ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಇನ್ನು ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೆರಲ ಉಂಡು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ಏರು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನಗೂ ಪೋಪೇರೆ ಎರೇರು ಗೌರವ ದೇವತೆ ಗುರುತಿಸವನು ಅಂಚಿನ ಸಮಾಜಡು ಗುರುತಿಸವನ ಗೌರವ ಮಲ್ಪನ್ ಬಂಡ ಬೇತದಾಲಜ್ಜಿ ಗುರುತಿಸವನು ನಿಕ್ಲೇನು ಸಮಾಜ ಗುರುತಿಸದನು ಅಂಚದು ಸಮಾಜನು ನಮ್ಮ ನೆನಪುದಿದ್ದು ನಮ್ಮದಾಪನ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊರಡು ಮಲ್ಪನೆ ಉದ್ದೇಶ ಇನ್ನು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ 2ನೇ ಅವಧಿಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಕ್ಕುಲ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪ್ರತಿಯೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ನಿಕ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಕ್ಲ ಋಣ ನಡ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಮತ ಪಕ್ಷ ಭೇದ ಮರತದ್ದು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ನಿಂಚ ಪಂತಿರ ಅದೇ ತತ್ವದ ಪ್ರಕಾರ ನಡತೊಂದುಲ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಪೆರೆವು ಅನುಭವಿಂಜಿ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಭೇದ ಮಲ್ಪಜಿ ಜಾತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಭೇದ ಮಲ್ಪಜಿ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಭೇದ ಮಲ್ಪಂದೆ ಮಾತಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪತ್ತೊಂದು ಒಪ್ಪನಂಚಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದೆ ಬಣ್ಣ ಯಾನ ಸಾರಿ ತಂಡ ಕುಡೂರಿಗೆ ಪನೋಲಿ ಯಾನೇ ಸಾರಿ ಜಂದೆ ಕುಡೂರೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಅಧಿಕಾರ ಹೆಂಗೆ ಕಿಪ್ಪುಜಿ ಯಾಕೆ ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಜನಕುಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಂಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ನಾನು ಕೈ ಮುಗಿದು ನಮಸ್ಕಾರ ಪಂಡದು ಎಂಕೊಂಚೂರು ದುಂಬು ಕುಡಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದ್ವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಲ್ಕಿಡಿ ನಾನು ಬೋರ್ಡು ನಾಯನಿಟ್ಟಾದ್ರೆ ದುಂಬು ಬೇರೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪಾತ್ರ ಅಂತೇವೆ ಸಲ್ಮೇಲೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡ್ ನಮ್ಮನ ಈ ಲೆಪ್ಪುನು ಸ್ವೀಕರಿಸಾದು ಉದ್ಘಾಟಕರನ ಪಾತಿರನಂಚಿನ ಉಮನಾಥ್ ಎ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಉದ್ದೀಪನದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಪಾಲ್ಪಡೆ ನೆಂಚಿನ ಉದ್ದೀಪನದ ಗುರುಕರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಉಮನಾಥ್ ಎ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೇರೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ತುರ್ತು ಕೆಲಸದ ಹತ್ರ ಈ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಡ್ದು ನಿರ್ಗಮಿಸೊಂದಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಸಂಘದ ವತಿರ್ದು ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಸಂಘದ ಗುರುಕರ್ಲು ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರಡ ಭಿನ್ನಪ್ಪು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇರು ಇನ್ನಿತ ಉದ್ದೀಪನದ ಗುರುಕರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಉಮನಾಥ್ ಎ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೇರೆಗೆ ನನ್ನದೊಂಬಗೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಪೊರ್ಲಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ನಟ್ಟುಗು ಗುರು ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬದ ಸೇರೊಂದಿರು ಶ್ರೀಯುತ NR ದಾಮೋದರ್ ಶರ್ಮಾ ಖ್ಯಾತವಾಗಿ ಮಿಲುಮೇರು ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪಂದಕ್ಕೇನೊಂದಲ್ಲೇ ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರು ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನು ಪಾರ್ದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕಿಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೇನೊಂದಲ್ಲೇ ಶ್ರೀಯುತ NR ದಾಮೋದರ್ ಶರ್ಮಾ ಇನ್ನಿತ ಪರಿಪೂರ್ಣದ ಗುರು ಸಂದೇಶದ ಉಪದೇಶ ಕೊರ್ರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬದ ಸೇರೊಂದಿರು ಶ್ರೀಯುತರೇನು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕಿಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರು ಶಾಲನ್ನು ಪಾರ್ದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕಿಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಸೊಲ್ಮೆಲು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮನ ಓರ್ವ ಬಿನ್ನೆರಾಯನಂಚಿತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುರಳೀಕೃಷ್ಣ RV ಮೇರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ಒಂಚೆರಡು ಪಾತಿರಡು ಅನ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳನ್ನ ಕನ್ನಡೋಡೆ ಪಾತಿರ್ರೆ ಜನ್ಮದಿನದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ ಸೇರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ ಕಿರಿಯರೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರೇ, ಉಮಾನಾಥಣ್ಣ ಮಾತಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವೇ. ಅವರು ಪ್ರಖರವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಂಡಿಸ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಮೊದಲು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಅವರು ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಸಮ್ ಜಾತಿವಾದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ತಿಳಿವಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಅವರು ಯಾವಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಅವರ ವಿಚಾರ ಏನಿದೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ, ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ಮೇಲು ಕೀಳು ಇಲ್ಲ. ಅವರು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಏನಂದರೆ ಅವರು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಅವರು. ಅವರ ವಿಚಾರ ಪ್ರಖರವಾದ ವಿಚಾರ ಅದು. ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರು ಒಂದು ನಿಯತಕಾಲಿಕ ಪ್ರಕಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಂಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಆಗ ಅವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು, ನಾವು ಯುವಕರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ಯುವಕರನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾವಾಗ ಅವರಿಗೆ
ನಾರಾಯಣಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ನಂತರ ಮನಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯಿತು. ಆಗ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಈ ವಿಂಗಡಣೆಗಳು ಏನಿದೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನದಟ್ಟಾಗಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮನಗಂಡು ಅವರ ಯಂಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನಿಯತಕಾಲಿಕದ ಹೆಸರನ್ನು ಹರಿಜನ ಅಂತ ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. ಇದು ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಬೀರುವ ಪ್ರಭಾವ. ಗಾಂಧೀಜಿಯಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರ ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನೇ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದವರು ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು. ಈ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಷ್ಟು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಯೋಗ್ಯತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಲೋಕಪುರುಷ ಹಾಗೂ ಯುಗಪುರುಷ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ದೊಡ್ಡವರು ಬರ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡವರು ಬಂದಾಗ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳು ಆಚಾರಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಅದೊಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಆಗುವಷ್ಟು, ಒಂದೆರಡು ತಲೆಮಾರಿಗೆ. ಆದರೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಆ ದಿವಸದಲ್ಲಿ, ಇದು ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, 1900 ಆದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಭೇದ ಭಾವ ಈಗ ಇರುವ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿಚಾರ ಏನಿದೆ ಈಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಯುಗ ಯುಗಕ್ಕೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಾಗೂ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥವರು ಲೋಕಪುರುಷ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಏನಂತೇಳಿದರೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗುವಂಥವರು. ಅವರ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳುವುದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಬೇಡ, ಭೇದ ಬೇಡ, ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿರೋಣ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ಆಚಾರಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗುರುಗಳಾಗಿರುವ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ವಿಶ್ವ ಗುರುಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಯೋಗಿಯವರು. ಆ ದಿನಗಳು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳು. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಶ್ರೀಯುತ ಮುರಳೀಕೃಷ್ಣ ಆರ್ವಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣದ ಪಾತ್ರನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲನ ಸಂಧ ಒಂದು ಚಾವರೆಡು ಪಾಲುಪಡಿ ನೆಂಚಿನ ನನ್ನೂರಿ ಬಿನ್ನಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸೂರಜ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೊಂದು ಎರಡು ಪಾತ್ರೆರಡು ಬಂದು ಪಾತ್ರದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮೋಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲೇ. ಓಂ ಗುರುವೇ ನಮ. ಗುರುದೇವರನ್ನ ಪಾದಗೂ ನಮನ ಮಲ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮತ್ತು ಪೂರ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರೇ ಮೂಲು ಎದುರು ಸೇರ್ದಿನ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರೇ, ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಸಂಘರ್ಷರಹಿತವಾದ ಶಾಂತಿಯುತವಾದ ಸೋಷಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಈ ಜಗತ್ತದ ಒಂಜಿ ಶಾಂತಿ ದೂತೆ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಮಾನವ ಜನಾಂಗನು ಅಜ್ಞಾನದ್ದು ಸುಜ್ಞಾನದ ಕಡೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತಿನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ. ನಮ್ಮ ಇನಿ ಆರ್ನ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪನ ಉದ್ದೇಶ ಪಂಡ ಅರೆಗು ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಸಂದವನ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಸೋಷಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಇತ್ಯದ ಜನ್ರೇಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ ಅಕಲಿಗೆ ಪೂರ ಮನವರಿಕೆವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅವಡು ಬಂದೇ ನೆತ್ತ ಉದ್ದೇಶ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಪ್ಪಡೆ ಬಂದು ಆಡ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ ಒಂದು ಎನ್ನರಡ್ಡು ಪಾತಿರನು ಮುಗಿಪು. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಶ್ರೀಯುತ ಸೂರಜ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆಗೆ ನನ್ನದು ಮಗು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಾವಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಗೌರವದ ಸನ್ಮಾನ ಅಕ್ಲ ಮಟ್ಟಲಿಗೆ ಪಾಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಇನ್ನಿಕ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆಯರು ಸೇರುವಂದರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಎನ್ ಬಂಗೇರ ಮೇರೆ ಮೇರಣಿ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕಿಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡೋದಲ್ಲ ಮೇರಿನ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರನ ಶ್ರೀಯುತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರು ವಾಚನ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೋದ್ರಲ್ಲೇ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಎನ್ ಬಂಗೇರ ಮೇರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಯಭಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರ ದೈದಿದ ಮೇರು ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೋದ್ರಲ್ಲೇ
ವಿದ್ಯೆ ಸಂಪರ್ಕ ಜಾಗೃತಿ ಎಂಬ 3 ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸೇವಾದಳ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಹಿಳಾ ಘಟಕ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ 171ನೇ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯ 39ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ 2025. ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಎನ್ ಬಂಗೇರ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಾಧಾರಪೂರ್ವಕ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸತೀಶ್ ಎಸ್ ಬಂಗೇರವರೇ, ದಿವಂಗತ ನಾರಾಯಣ್ ಬಂಗೇರ ಮತ್ತು ದಿವಂಗತ ಶಾಂತ ಬಂಗೇರ ದಂಪತಿಯವರ ಸುಪುತ್ರರಾದ ತಾವು BSc ಮತ್ತು LLB ಪದವೀಧರರು. ಭಾರತ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ 31 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರಬಂಧಕರಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಿರಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾವು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಮೂಲ್ಯ ಸೇವೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ. ತಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಂಡಿಯನ್ ವಿಜುವಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಫಾರ್ ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಂದ ಗರಿ. ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಯಭಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2025 ಪಡೆದಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂದ ಗೌರವ. ಸಾಧನೆಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಾಧಿಸುವ ಛಲ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಾವು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು. ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಆಯುಷ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಇರಲಿ ಎಂದು ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಹರಸುತ್ತಾ ತಮಗೆ ಅಭಿವಂದನೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತ ಗಣ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು, ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್, ನಾರಾಯಣಗುರು ಸೇವಾದಳ, ನಾರಾಯಣಗುರು ಮಹಿಳಾ ಘಟಕ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಚಾವಡಿ ಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬೇಡ ನಕಲಿನ ಕೂಡಾಟಿಕಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಮಟ್ಟలకు ಪಾಡೊಂದಲ್ಲಿದೆ. ಐದನೆಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬಂದುಲ್ಲ ಜೋರಾಯನ ಕೈತಂಡಿದ ಹೊರಟು ಈ ಸನ್ಮಾನನ ಕೃತಜ್ಞೆಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಎನ್ ಬಂಗೇರ ಮೇರೆಗೆ ಗುರುಗಳೇನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಇಪ್ಪಡಪಂಪನ ಮುಖ್ಯಳಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸನ್ಮಾನ ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಲಿಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಯಭಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಎನ್ ಬಂಗೇರ ಮೇರೆಗೆ ಯೋಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ನಾರಾಯಣಗುರು ಸೇವಾದಳ ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಆಶ್ರಯ ನಡಪನಂಚಿನ ನಾರಾಯಣಗುರುಕುಲ 175ನೇ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣದ ಪೊರ್ಲ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಸನ್ಮಾನ ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಲಿಗೆ ಪಾಡೊಂದಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆಯ ಬತ್ತ ಸೇರೊಂದೇರೆ ನನ್ನೋರಿ ಶ್ರೀಯುತ ರವಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೇರೆ ದೈದಿದ್ದು ಶ್ರೀಯುತರೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡಿಜಿ ಕ್ಲಬ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರವಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೇರೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಮೇರಿನ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರನ ಶ್ರೀಯುತ ನವನಂದ್ ಒಂಟಿಕಟ್ಟೆ ಮೇರೆ ವಾಚನ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್, ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಸೇವಾದಳ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಮಹಿಳಾ ಘಟಕ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ 171ನೇ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯ 39ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ 2025 ಈ ಸುಸಂದರ್ಭ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧಕ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಶ್ರೀ ರವಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಾಧಾರಪೂರ್ವಕ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಮಾನಸ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಾಲಕರಾದ ತಾವು ವೇಣೂರು ಬಾಹುಬಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕದ ಫೋಟೋ ಜರ್ನಲಿಸಂ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿ ಕ್ಲಬ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಕಲ್ಕಿ 2025 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 2025 ಆಳ್ವಾಸ್ ಸಂಘಟಿಸಿದ ಸ್ಟೀಪಲ್ ಚೇಸ್ ವಾಟರ್ ಜಂಪ್ ಫೋಟೋಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಜುಪಿಟರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೆಡಲ್, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಹ್ಯಾಪ್ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಸಂಚಿಕೆಯ ಮುಖಪುಟ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ
ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಪ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಯಾಲೇಸ್ 2025ರ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ FIP ರಿಬ್ಬನ್ ಮನ್ನಣೆ. 2025ರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಳ್ವಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ನ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಜ್ಯೂರಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಡಮಾಡುವ JSP ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡರ್ ಗೌರವ. ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ 2025 ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಫೋಟೋ ಟ್ರಾವೆಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ರಾವಣ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಡಿಜಿ ಕ್ಲಬ್ನ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಹಾಗೂ 2025 ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಯಾಲೋಸ್ 3 ಫೋಟೋ ಟ್ರಾವೆಲ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಪುತ್ತಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೋಡು ಬಲಿಯ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮೆರಿಟ್ ಮನ್ನಣೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಶ್ರೀ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಿರುವ ಪೂಜ್ಯರು ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ಉಬ್ಬು ಶಿಲ್ಪ ಬಂಗಾರದ ಪದಕವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕರುಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವುದು. ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯ ಆಳ್ವಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ 25,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇರುವ ಒಂದೇ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ ಚಿತ್ರ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿರುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ನಿಮ್ಮದು. ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ವಲಯ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಘಟನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ SKPA ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ವಲಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ 4 ವರ್ಷ ಸೇವೆ. SKPA ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅವಿಭಜಿತ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ. ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ರೋಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ 10 ಹಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬಿಸಿದವರು. ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಜಾರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಾ ದಂಪತಿಯವರ ಕುಮಾರನಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ತಾವು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಿರಿ. ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರನ್ನು ವರಿಸಿ ಕುಮಾರಿ ಮಾನಸಲನ್ನು ಸಂಸಾರದ ಕೂಸಾಗಿ ಪಡೆದು ಸಂತುಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಿ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪುಳಕಿತಗೊಳಿಸುವ ಮಾನಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಮಾಲಕರಾದ ರವಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಇವರಿಗೆ ಕುಲಗುರುಗಳಾದ ಮನುಕುಲದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಾರಿ ಹೇಳಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ 171ನೇ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಾ ತಮಗಿದು ಬಾಳು ಭವಿಷ್ಯ ಬಂಗಾರವಾಗಲೆಂದು ಶ್ರೀ ಗುರು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಹರಸಿ ಆರೈಸಿ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು, ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್, ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸೇವಾದಳ, ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಹಿಳಾ ಘಟಕ, ದಿನಾಂಕ 7/9/2025, ಸ್ಥಳ ಕಾಮಧೇನು ಸಭಾವನ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ. ಇವನ್ಶಿ ಪೊರ್ಲಪುರ್ತುಡ ಶ್ರೀಯುತ ರವಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೇರು ಮಾನಸ ಡಿಜಿಟಲ್ಸ್ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಅಂಚನೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡಿಜಿ ಕ್ಲಬ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಯನಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ರವಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಸಂಘದ ವತಿಯಿರ್ದು ಬರೀ ಪೊರ್ಲದ ಮಾನಾದಿಕೆನ ಮಟ್ಟಲಿಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತನಂಚನ ಪೊರ್ತು ಶವಡಿಪ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬೆನ್ನೇರ್ ನಕಲ ಕೂಡ ಟಿಕೆಟ್ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಎನ್ ಬಂಗೇರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಯಭಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ರವಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮಾನಸ ಡಿಜಿಟಲ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡಿಜಿ ಕ್ಲಬ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು 2 ಜನ ಗೌರವಾನ್ವಿತರಿಗೆ ಸಂಘದ ವತಿಯಿರ್ದು ಮೌಕ್ಯದ ಸನ್ಮಾನನ ಅಕಲ ಮಟ್ಟಲಿಗೆ ಸಂದಾಯದ ಮಲ್ತೇರು ಸನ್ಮಾನನ ಪಡೆಯನಂಚಿನ 2 ಜನ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತರು ದೇವರು ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪಡ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಸನ್ಮಾನನ ಸ್ವೀಕರಿಸಾಯಿನ ಸನ್ಮಾನಿತರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಪನೊಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕುಡೊಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರಾಯನಂಚಿತ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಾ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಬಂಗೇರ ಪ್ರಬಂಧಕರು ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಮೇರು ಇನಿತ ಈ ಲೇಸನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ಒಂಜಿ 2 ಪಾತಿರನ ಪಾತಿರೋಡೊಂಕೇನೊಂದುಲ್ಲ.
ವೇದಿಕೆಡ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿನ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ಮಕ್ಕ ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ಲ ವೇದಿಕೆಡ್ ಇತ್ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದೇವೇರು ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ದೇವೇರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ ಸಕಲ ಐಶ್ವರ್ಯನ ಕರುಣಿಸೋದು ಕಾಪಾಡ ಪಂದ್ಯಾನು ದೇವರ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಶುಭ ಆರೈಕೆ ಪುರ್ಲ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನಿತಾ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಂಗೇರ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಚಾವರಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯನಂಚಿನ ನನ್ನೊರಿಬಿನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಜ್ವಲ್ ಯು ಸುವರ್ಣ ಬನ್ನಡ್ಕ ಮೂಳೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಜ್ಞರು ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಂಗಳೂರು ಮೇರೆ ಒಂಜೆರಡು ಪಾತೆರಡು ಬಂದು ಪಾತೆರದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ವೇದಿಕೆಡ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪುನ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲಿಪುನ ಮಾತ ಹಿರಿಯರ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ತಿರ್ತಿಪ್ಪುನ ಮಾತ ಹಿರಿಯರ ನಿಖಲ್ನ ಎದುರು ಪಾತ್ರೆನಾತ್ ಮಲ್ಲ ಜನದಾಲ ಅತ್ತು ಅಂಡಲ ಎನ್ನೊಂಜಿ ರೆಡ್ ಹಾರೈಕೆದ ಮಾತು ಪಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡುವೆ. ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಎನ್ನ ಒಡನಾಟ ಇಂಚಪಗದತ್ತು 2013 ಯುವವಾಹಿನಿದ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ದ ಮುಖೇನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ 10-12 ವರ್ಷದಿಂದ ಎಂಕಲ್ನ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಬೇತೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಆಡು ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಆಡು ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಅದು ಬೇತೆ ಸಂಘದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗಾಡು ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಾಡಿ ಅನ್ನ ಪೋದಿಂಚ ತೂದಿಪ್ಪೆ. ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಗುರುಕುಲ್ನ ಸಂದೇಶನ ಪಾಲಿಸಾವ ಎಂಕಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಗುರುಕುಲ್ನ ಸಂದೇಶನ ಸ್ಮರಿಸೊಂದಿಪ್ಪ ಅಂಡ ಎಂಕ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಎನ್ನ ತರೆಟ್ಟು ಬರ್ಪುನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎನ್ನ ತರೆಟ್ಟು ಬರ್ಪುನು ದಾದ ಪಂಡ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ನಡುಟು ಜೀವಂತ ಆದಿತ್ತು ಅಂಡ ಆರು ಎಂಕಲ್ನ ಬಿಲ್ಲವರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಖುಷಿಟ್ಟು ಇತ್ತುವರ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ದಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಎಂಕಲ್ ಜಾತಿ ಲೆಕ್ಕ ತುಂಡ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಡಿಪ್ಪುನ ಎಂಕಲ್ನ ಬಿಲ್ಲವರ ಶಕ್ತಿ ಅಂಡ ಆತ್ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಂಡಲ ಎಂಕಲ ಸಾಧನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಆ ಮಟ್ಟಗುಂಡ ಗುರುಕುಲ್ನ ಸಂದೇಶ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತ ನಿಜವಾದ ಪಾಲಿಸ ಒಂದು ಉಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಉದ್ಯೋಗ ಸಂಪರ್ಕನ ಸಂಘಟನೆ ಥ್ರೂ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಒಂದೇ ಮತ ಒಂದೇ ದೇವರು ಪನ್ಪನ ಸಂದೇಶನ ಎಂಕಲ್ ಏತ್ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ಅವು ಎನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ನಿಖಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ನೋಡು ಅವು ಉತ್ತರ ಹಾಕ್ಲಕ್ಲೆ ಬಿಡ್ತನ. ಸೊ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಜಿದಾದ ಪಂಡ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಜೀವಂತ ಆದಿತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಅರೆಗೆ ಖುಷಿಟಿತ್ತುವರ ಅತ್ತು ದಾದಂಡಲ ಅರಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ದಾದಂಡಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ನ ಬಲನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ಪಡಂದು ಎನ್ನುದುವರ ಅಂದಾತೆ. ಸೊ ವೇದಿಕೆಡ್ ಕಿರಿಯ ದಿಪ್ಪು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಭಾಷಣಲ ಚೂರು ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಬಂದೆ ಎನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಜ್ವಲ್ ಯು ಸುವರ್ಣ ಮೇರೆಗೆ ಇನಿತ ಈ ಲೇಸುಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರಾಯನಂಚಿತ್ನ ರುಕ್ಕಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನೆಲ್ಲಿಕಾರ್ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಮೇರು ಚಾವಡಿ ಪತ್ತದ ಪಾತಿರೋಡೊಂದ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಲನ 171ನೇ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವದ ಲೇಚ ಒಡ್ಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರೇ ಅಂಚನೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ ಕುಲೆ ಅಂಚನೆ ಸ್ವಜಾತಿ ಬಂಧುಲೆ ಇನಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ರೆ ಎನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಾಮೋದರ್ ಶರ್ಮೇರು ಆರಿತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮವರಡುಪುಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಾರ ಅರಂದು ಎನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುಡ್ದಿನಾರು ಆರು ನಾವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಎನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೆಲ್ಲಿಕಾರ್ ಉಪ್ಪುನ ಅಕಲು ಅಂಚಾದ್ಮ್ಯಾಗ ಆರು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪುನ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರನೇ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಇಂಪು ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಇನಿ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ರೆ ಯಾನ ಹೆಚ್ಚ ಆರ್ನ ಗುರುಕುಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರುಜಿ ಇನಿ ಸಂದೇಶ ದಾಮೋದರ್ ಶರ್ಮೇರು ಕೊರ್ರೆಲ್ಲರು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪಾತೆರ ಯಾನು ಪಾತೆರಡಾಪುಂಡು ಯಾನ ಒಂಜಿ ಮಾಜಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಸಿತ್ತಾಳಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದೀತದು. ಇನಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಒಂದೇ ಧರ್ಮ ಒಂದು ಪಂತೆರಡಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಬಲಯುತರಾಗಿ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿ ಮಂತಾರೆ ಐಟ್ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪನ್ ಮಂಡ ಸಂಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಉಪ್ಪಡು ನಂಗೆ ಸಂಘಟನೆ ಬೋರ್ಡು ಆಂಡ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಶಿವಗಿರಿಗೆ 2 ಸರ್ತಿ ಪೋದು ಬೈದಿನೇ
ಶಿವಗಿರಿಗೆ ಪೋಂಡ ಮಾತ್ರ ಆರ್ನ ಸಾಧನೆ ಆರ್ನ ಯಾರು ನಮಗೆ ಸಮಾಜಗೋಸ್ಕರ ಇಂಚಿನ ಮತ ಮಲ್ದೇರು ಪಂಡ್ರೆ ತೂಂಡ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪನು ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಈತ ಜನ ನಿಗಲು ನಮ್ಮ ಸೇರ್ದ ಏತ ಜನ ಶಿವಗಿರಿಗೆ ಪೋತಾರೆ ಒಂಜಿ ಕೈದೆರ್ಪ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಂಚದು ಪುನಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಆರು ಎಂಚಿನ ವಾಸ ಅವಳು ಶಿವಗಿರಿ ಎಂಚಿನ ಕೇರಳ ಎಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಏರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಯಾನ ಕಣ್ಣಾರ ತೂತರ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಓಡೆ ಮುತ್ತ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಂಡ 3,000 ಕೋಟಿದ ಆಸ್ತಿನ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಂಗೆ ಅವು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ತೇವೆ ಇನ್ನಿಕಲ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ತೂವರ ತಿಕ್ಕಲು ನಿಕ್ಕಲು ಅವು ಆರ್ನ ಕಲೆ ಆರು ಎಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದೇರು ಆರು ವಿಶ್ವಗುರು ಪಂಪನೆಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ನಿದರ್ಶನ ಅವಳು ಪೋತು ತೂಂಡ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪನೊಂದು ಯಾನು ಪಂಡ್ರೆ ಖುಷಿ ಪಡೆಪೆ ಯಾನು ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರಜಿ ದಯಬಂಡ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ದಕ್ಕಲು ವಿದ್ಯೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಹತ್ವ ಕೊರಡು ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಮೂಲು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಬೇನೆ ಉಂಡು ದಯಬಂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇನಿ IAS IPS IFS ಮಲ್ಪನಕಲು ಜೋಕುಲು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ದಯಬಂಡ ಕಲ್ಪನೆಟ್ ಭಾರಿ ಹುಷಾರುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಭಾರಿ ಹುಷಾರುಳ್ಳೇರು ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ಪನೆಟ್ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಹಿರಿಯರ್ ನಕಲು ಅಗ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪುಜ ಅಂದ ಮಗ ಈ IAS ಮಲ್ಪು IPS ಮಲ್ಪು IFS ಮಲ್ಪು ದಯಬಂಡ ಅವು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಹುದ್ದೆ ಅಂಚನೆ ಕ್ರೀಡೆಲ ಕ್ರೀಡೆ ಕೆಲವು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಕ್ರೀಡೆಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡೆ ದಯಮಾಡ ನಮ್ಮ ಜಾತಿದ ಜೋಕುಲೆ ಆವಡೊಂದು ಅಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಊರದ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪೋಯಿರ್ದಂಡ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ನಂಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅವು ಓವೇ ಜಾತಿದ ಬಾಲೆ ಆವಾಡು ಓವೇ ಧರ್ಮದ ಬಾಲೆ ಆವಾಡು ನಂಗೆ ಅವು ವಿದ್ಯೆಡೆ ಆಗ್ಲು ದುಂಬು ಪೋಯಿರ್ದಂಡ ಮಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪೋಯಿರ್ದಂಡ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜೇ ಪನೋಡು ನಿಕ್ಲು IAS ಆಫೀಸರ್ ಆವಡು ಮಗ IAS IPS IFS ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಪನೋಡು ದಯಮಂಡ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕೊರ್ಪಣ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಕೆಲವು ಗೊತ್ತು ಪುಜಿ ಕೆಲವು ಅಪ್ಪ ಮಗಳ ಗೊತ್ತು ಪುಜಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೇಳೊಂದು ಆ ಹುದ್ದೆ ಪೋಡು ದಯಮಂಡ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ IAS IPS ಮಲ್ಪರೆ ಪಿರನಾರ್ಗುವೇರು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ನಗ್ಲ ಅಡಿಟಿ ಅಂಕುಲು ಬೇಲ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಡ ಒಂಜೇ ಅಗ್ಲ ತರೆಟ್ಟು ಪೋನು ಅವು ನಿಜವಾದ ಖಂಡಿತ ಇನ್ನು ಆ ಮಂಡ್ಯರ್ದು ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯರ್ದು ಅವು ದೆತ್ತು ಪಾಡೋಡು ಅವು ಖಂಡಿತ ದಾಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಐಕೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆ IAS IPS IFS ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊರಡು ಪಂಡೊಂದು ಸೇರ್ದಿನಂಚಲ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡ ಪಂಡೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಡ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಗುರುದೇವ್ ಬರೀ ಪೊರ್ಲದ ಪಾತ್ರದ ಮುಖೇನ ಬರೀ ಪೊರ್ಲ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರುಕ್ಕಯ್ಯ ಪುಷಾರಿ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೈಸದ ದುಂಬತಗಾದ ನನ್ನೊರಿ ವ್ಯಕ್ತಿನಿ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗುರುತಿಸೋಡು ಅರೆಗೆ ಸಂಘದ ವತಿರ್ದು ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರಣಿ ಯಾನು ಮೋಕಿಡೆ ಚಾವಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ನಿತ್ತ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯವರೆಪ್ಪನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಒಂಟಿಗಟ್ಟೆ ಪುರಸಭೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನಿತ್ತ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತರು ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಸಂಘದ ವತಿರ್ದು ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಸಂಘದ ಸಮಾಜದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಒಂಟಿಕಟ್ಟೆ ಮೇರೆ ಪುರಸಭೆತ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರ್ನ ಬೈಡ್ಲ ಮೋಕ್ಯದ ನಾಗಣ್ಣೆ ಪಂದ ಕರ್ತನೆ ಪಡೆಯೊಂದು ಓವಂಚೆ ಕೆಲಸಗಳ ಬೆರಿ ಸಹಾಯವಾದಂತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಒಂಟಿಕಟ್ಟೆ ಮೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಸಂಘದ ವತಿರ್ದ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪಡ ಆ ಗೌರವ ನಾರ್ನ ಮಟ್ಟೆಲಿಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪಡ ಪಂಪಿನ ಪೊರ್ಲ ಉದ್ದೇಶದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆ ನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಕೂಡಾಟಿಕೆಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಮಾನಾದಿಗಿನ ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಒಂಟಿಕಟ್ಟೆ ಮೇರೆಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸೇವಾದಳ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಹಿಳಾ ಘಟಕನೆತ್ತ ವತಿರ್ದ ನಡಪನಂಚಿನ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ 2025 ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲನ 171ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನದ 39ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಪೊರ್ಲ ಪೊರ್ತುಡು ನಡಪನಂಚಿನ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ನಮ್ಮ ರಾಯನಂಚಿನ ಪುರಸಭೆತ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಣ ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಒಂಟಿಕಟ್ಟೆ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪೊರ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಗುರುಕುಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿನ ಕರುಣಿಸವಾಡ ಬಂದ ಈ ಪೊರ್ತುಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಬೈದನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಲ ನಿಕ್ಲ ಜೋರಾಯನ ಕೈತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಒಂಟಿಕಟ್ಟೆ ಮೇರೆಗೆ ನಿಕ್ಲ ಮೋಕೆದ ಕೈತಾಟಿದ ತಮ್ಮನನ್ನು ಕೊರಡು ಬಂದ ಭಿನ್ನಪ್ಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ
ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆಯರಿಪ್ಪನಂಚಿನ ನಾನೂರಿ ಬಿನ್ನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಇರುವೈಲು ಪಾನಿಲ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಶ್ರೀಯುತರು ಚಾವಡಿಗ ಬರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತರನ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಶಾಂತ್ ಕರ್ಕೇರ ಮೇರೆ ವಾಚನ ಮಲ್ಪಡ ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚಾವಡಿಡು ಮುಖ್ಯದ ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆಯರಿಪ್ಪನಂಚಿನ ನಾನೂರಿ ಬಿನ್ನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ಅಂಚನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಶ್ರೀಯುತರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಶ್ರೀಯುತರನ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಶಾಂತ್ ಕರ್ಕೇರ ಮೇರೆ ವಾಚನ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸೇವಾದಳ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಹಿಳಾ ಘಟಕ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದಂಥ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ 171ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯ 39ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ 2025 ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪಾಣಿಲ ಸಚಿತ್ತಾನಂದ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ರವರೇ, ಪದವೀಧರರಾದ ತಾವು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸರಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಂಡವರು. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಆರ್ಥಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟನ್ನು ಬದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ದೂರದ ಮುಂಬೈಗೆ ತೆರಳಿ ತಾವು ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿಯೂ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಿರಿ. ಹುಟ್ಟೀರಿನಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ. ತುಳುನಾಡಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲೆಯಾದ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಪಟ್ಟು ನೀವು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ. ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಂಬಳದ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಸಾಕಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನೇಗಿಲು ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ, ಅಡ್ಡ ಹಲಗೆ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ, ಹಗ್ಗ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಮುಂತಾದ ನೂರಾರು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ನಿಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆಯ ಸಾಧನೆ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಪಡುವಂಥದ್ದು. ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಡಿಗಿಲಿಸಿಕೊಂಡವರು. ತಾವು ಇರುವೈಲು ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಜಾನಪದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಮಾಡಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ತಮ್ಮದು. ಆಸಕ್ತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ನೀಡಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದವರು ನೀವು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇರುವೈಲು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ 2007 ಮತ್ತು 2019 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶವ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದವರು ನೀವು. ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಸನ್ಮಿತ್ರ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡವರು ನೀವು. ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯನ್ನು ಕಂಡು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಕಂಡು ಎಂದೂ ಮರೆಯದ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಣ್ಮಣಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭವ್ಯವಾದ ಸುಂದರವಾದ ವೇದಿಕೆಯ ಸಡಗರದಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸಲು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ನಂಬಿದ ದೇವರು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕಾಪಾಡಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಹರಸಿ ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸೇವಾದಳ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಹಿಳಾ ಘಟಕ ದಿನಾಂಕ 7/9/2025 ಸ್ಥಳ ಕಾಮಧೇನು ಸಭಾಭವನ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲಿನ 171ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಚನೆ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನದ 31ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಪೊರ್ಲಮಾನಾದಿಗೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲಿರು ಶ್ರೀಯುತರ್ನ ಸಾಧನೆ ನನಾಥ ಸಮಾಜದ ಬೆಳಗಡೆ ಶ್ರೀಯುತರ್ನ ಬುಧರು ನನಾಥ ಸಮಾಜದ ತೋಜದ ಬರಡ ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶದ ಶ್ರೀಯುತರ್ನ ಸಾಧನೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಪಡ್ತುಡು ವೇದಿಕೆ ಸೇರ್ನೆಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನಿರ್ ನಕಲ ಸಮಾಗಮಡೆ ಬರಿ ಪೊರ್ಲದ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಮಾತು ಬಂಧುಲ ನಿಖಲ ಚೋರೈನ ಕೈತಾಟಿದ ಹೊರಟು ನಿಖಲ ಕೈತಾಟಿಗಿದ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಶ್ರೀಯುತರ್ನ ಮಟ್ಟಲಿಗೆ ಕೊರಡೋಪಂದ ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಪೊರ್ಲ ಪಡ್ತರು ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬಗಾದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಇನ್ನಿತ
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ಅಂಚನೆ ಪೊರ್ಲ ಗುರು ಸಂದೇಶನ ಕೊರ್ರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾತ ಸೇರಿನಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ NR ದಾಮೋದರ್ ಶರ್ಮಾ ಬಾರ್ಕೂರು ಖ್ಯಾತವಾಗಿ ಮಿಲ್ ಶ್ರೀಯುತಿಯರನ ಗುರು ಸಂದೇಶದ ಪೊರ್ಲ ಪೊರ್ತು ಶ್ರೀಯುತಿಯರು ಈ ಸಭೆನ ಉದ್ದೇಶಿಸದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಗುರು ಸಂದೇಶನ ಕೊರಡು ಬಂದು ಪಾತ್ರದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತಿಯರನ ಬರೀ ಮೂಕಿಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲೇ ನಡೆದಂಬಕಾದ ಈ ವೇದಿಕೆ ಶ್ರೀಯುತ NR ದಾಮೋದರ್ ಶರ್ಮಾ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿ ವಿನಾಶಾನಾಂ ಶಕ್ತಿಭೂತೆ ಸನಾತನಿ ಗುಣಾಶ್ರಯೇ ಗುಣಮಯೇ ನಾರಾಯಣೀ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಸಂಸಾರೈಕ ನಿಮಿತ್ತಾಯ ಸಂಸಾರ ನಿಧನಾಯ ಚ ನಮಃ ಸಂಸಾರ ರೂಪಾಯ ನಿಸ್ಸಂಸಾರಾಯುಷ್ಯಭ್ಯವೇ. ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿದರೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ದೇವರು ಅವತರಿಸಿ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮರು ಅಂತ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಅಂಶವೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಸರ್ವಜ್ಞ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಗುರುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದೇವರನ್ನು ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಗುರುಗಳಿರುವ ಭಾಗ ಕೆಳಗಿರುತ್ತದೆ, ದೇವರಿರುವ ಭಾಗ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ದೇವರಿಗಿಂತ ಗುರುಗಳೇ ದೊಡ್ಡವರು. ಯಾಕೆ ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ದೇವರು ಬಂದು ನಿನಗೆ ಇಂಥವರು ಗುರುಗಳು ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ದೇವನೊಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆ, ಅವನನ್ನು ನಂಬಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದವರು ಗುರುಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಬಂದು ಗುರುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ, ದೇವರನ್ನೇ ತೋರಿಸಿದ ಗುರುಗಳು ದೇವರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತ ಸರ್ವಜ್ಞ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಿಂತಹ ನಾವುಗಳು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಅವರು ಗುರುಗಳಾಗಿ ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿ ದಿಗ್ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಅದರಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಗುರುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಚಂದದ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಅಚತುರ್ವದನೋ ಬ್ರಹ್ಮ ದ್ವಿಬಾಹುರಪರೋ ಹರಿಹಿ ಅಫಾಲ ಲೋಚನೋ ರುದ್ರಃ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ 4 ಮುಖ ಉಂಟು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ 4 ಮುಖಗಳಿಲ್ಲದ ಒಂದೇ ಮುಖ ಇರುವಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮ ಅದು ಗುರುಗಳಂತೆ. ಅಫಾಲ ಲೋಚನೋ ರುದ್ರಃ, ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಹಣೆಯಲ್ಲೊಂದು ಕಣ್ಣುಂಟು, ಆದರೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಈಶ್ವರ ಗುರುಗಳು. ದ್ವಿಬಾಹುರಪರೋಹರಿಹಿ, ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ 4 ಕೈಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ನಡೆದಾಡುವ ಗುರುಗಳಿಗೆ 2 ಕೈಗಳಿರುವುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರರು ಅಂತ ನಾವು ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೋ ಆ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪವೇ ಗುರುಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನತಮಸ್ತಕರಾಗಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಗೌರವಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳಗೊಳಗೆ ನಮಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಗುರುಗಳು ಅಂದರೆ ಕಾವಿ ಹೊದ್ದು ಬಂದವರಷ್ಟೇ ಗುರುಗಳಲ್ಲ. ಯಾರಿಂದ ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಯುತ್ತೇವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಗುರುಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಭಾವದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಬದುಕಿರಬಹುದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕಿರಬಹುದು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬದುಕಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಇರಬಹುದು, ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಒಪ್ಪಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಂತೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಮಾತೃದೇವೋಭವ, ಪಿತೃದೇವೋಭವ, ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋಭವ, ಆಮೇಲೆ ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನೀನು ದೇವರಂತೆ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋಭವ ಅಂತ ಕರೆದರು. ಆಚಾರ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಉಪನಾಮ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಆಚಾರ್ಯ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದಾಗ ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದವರಿಗೆ ಸಂದಾಯ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆಚಿನೋತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಂ ಆಚಾರೇ ಸ್ಥಾಪಯತ್ಯಪಿ ಸ್ವಯಮಾಚರತೆ ತಸ್ಮಾದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಉಚ್ಯತೆ ಅಂತಂದರು. ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು
ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲಂತೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಕರೆದರು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಧಕರನ್ನು, ಮಹಾತ್ಮರನ್ನು, ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಆಚಾರ್ಯ ಪುರುಷರು ಅಂತ ನಾವು ಕರೆಯುವುದು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ನಮಗೆ ಆಚಾರವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗುರು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಯಾಕೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಗುರುಗಳನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸಬಾರ್ದಂತೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರದ್ದು ಬಹಳದ ಒಂದು ಚಂದದ ಮಾತಿದೆ. ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಿ ನಾನು, ಆದರೆ ನನ್ನ ಗುರುವಿನ ಪಾದದ ಧೂಳಿನ ಒಂದು ಕಣಕ್ಕೆ ನನ್ನಂತಹ 1000 ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಬಗೆಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾದದ್ದೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಆ ಗುರುಗಳ ಪಾದಧೂಳಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಬೆಳಗುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮಂತಹ 1000 ಮಂದಿಯನ್ನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವ ಭಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ, ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿರಬೇಕು, ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಬಾರದು. ಇದನ್ನು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ನೀನು ಸಿದ್ಧನಾಗಬೇಕಾದ್ದು, ನೀನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡು, ನೀನು ಸನ್ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಾ, ನೀನು ಚಾರಿತ್ರ್ಯವಂತನಾಗು, ಆಮೇಲೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡು ಅಂತ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಮಂತ್ರಾನುಷ್ಠಾನ ಪರಂಪರೆಯ ಕ್ರಮ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಒಬ್ಬರು ಗುರುಗಳು ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಮಂತ್ರೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರು ಮತ್ತು ಗುರುಗಳು, ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಭೇದ ಕಾಣಬಾರದು. ಹಾಗಾಗಿ ಗುರುಗಳು ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವ ದೇವರು ಕಣ್ಣ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ಭಾವ ನಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುರುಗಳ ಬಗೆಗೆ ಅಂತಹ ಭಾವದಿಂದ ಬದುಕಿದಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ನಮ್ಮ ಗುರು ಸೇವೆ ಅದು ಸಾರ್ಥಕ್ಯವನ್ನು ಕಾಣೋದು. ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಗುರುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 40,000ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಇಂತಹ ಯೋಚನೆಗಳೇ. ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಹುಡುಗರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೇನೋ, ಅವರದೇ ಲೋಕಾಭಿರಾಮ. ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಹೇಳಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಸಭೆಗೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕರೆದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡೋರಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರನ್ನು ಸಭೆಗೆ ಕರೀಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂತವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ, ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯ ಇದೆ, ಅವರ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯ ಇದೆ, ಅವರು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಮೌಲ್ಯ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳೆಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದದ್ದಲ್ಲ. ಸುದೀರ್ಘವಾದಂತಹ ಜೀವನದ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಾಗ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕು, ಮಗ ನೀನಾಗಬೇಕಾದದ್ದು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅವರನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಲ್ವ. ಅವರನ್ನು ಕರೆದು ಕೂರಿಸಿ ನಾವು ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಬಂದದಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯ ಏನು? ಅದರಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಸಭಾ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಯಕ್ ಭಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಗುವುದು. ಯಾವುದರಿಂದ ಬೆಳಗುವುದು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಜನರ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಬೆಳಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಭಾ ಅಂತ ಹೆಸರು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೇನಾದರೂ ಬೇಡದಿದ್ದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಲೋಕಾಭಿರಾಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನ ಆಗ್ತದೆ ಹೊರತು ಸುಜ್ಞಾನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಮಗೆ. ಈಗ ಆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನೀವು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಅವರು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದು ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ, ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಕಲಿಕ್ಕೆ, ಅವರ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕಿಗೆ. ಅವರನ್ನು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಪಡೆದಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿ ನಾವು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸುವುದು ಅವರನ್ನು. ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಹೆತ್ತ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದರೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸ್ತಾರೆ, ಕೈ ಹಿಡಿದ ಹೆಂಡತಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸ್ತಾಳೆ, ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳು ಸಂಭ್ರಮಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರನ್ನಿವತ್ತು ನಾವು ಸಮುದಾಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ತೆಗೆದದ್ದು ಕೇವಲ ಅವರ ಸಮುದಾಯದವರ ಫೋಟೋ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕೆಲವರ ಮದುವೆಯ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ನೀವು ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಅದರಿಂದ ಆಚೆಗೆ
ಆಸೆ ಎಲ್ರಿಗಿರ್ತದೆ, ಮದುವೆಗೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯುವ, ಚಂದದ ಆಲ್ಬಮ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ. ಮದುವೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಫೋಟೋ ಆಲ್ಬಮ್ ತಯಾರಾಗುವಾಗ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಪಾಪ, ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಅವರ ಆಸೆಗಳು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಅಂಥವರ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನ ಹತ್ರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ದಿದ್ದಾಗ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಆದಾಗ ದುಡ್ಡು ಕೊಡು ಅಂತ ಆ ಫೋಟೋ ಆಲ್ಬಮ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಮದುವೆ ಮನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದದ್ದು ಇದೇ ಮನುಷ್ಯ. ಕೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಬೇಕಿದ್ರೆ. ಅದರಿಂದ ಆಚೆಗೆ ನನ್ನ ಖುಷಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ SKFನ ಮಾಲಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ ಅವರು ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಕಥೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇನ್ನು 12:30 1 ಗಂಟೆ ಆಗುವಾಗ ಆರತಿಯಾಗಿ ಊಟ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ತೋರಿಸಬೇಕು. ಮಗ, ನೀನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದರೂ ಚಿಂತಿಲ್ಲ, ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆದರೂ ಚಿಂತಿಲ್ಲ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆದರೂ ಚಿಂತಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನನ್ನು ಸಮಾಜ ಗೌರವಿಸ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೀನು ಬೆಳೀಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವುದೇ ಹೊರತು ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟ ಗುರುವಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಆ ಗುರುವಿನ ಆದರ್ಶದ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಧಕರಾದವರು ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕು. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಆಗ ಸಮ್ಮಾನ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಧಾರಾಳ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಿ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಖರ್ಚೂ ಇಲ್ಲದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ನಡೆದಾಗ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿರುವ ಸುಲಭದ ದಾರಿ ಅಂದರೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಂತೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸಜ್ಜನರು ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಯಾರೋ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಬೈಬೇಡಿ. ಏನೇ ಇರಲಿ, ಅದರಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಕಣ್ಣುಗಳಿರುವಾಗ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೋಡದಿದ್ದರೆ ಏನು ಸಾರ್ಥಕ. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಕಾಲುಗಳಿರಬೇಕಿದ್ರೆ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಸಾರ್ಥಕ. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಕೈಗಳಿರುವಾಗ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನು ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತ ಅವತ್ತು ಯಾರೋ ಕೇಳ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಯಾರು ಗಮನ ಇಲ್ಲದೆ ಕೊಡುವುದಲ್ಲ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ನೀವು ಕೊಡುವ ಒಂದೊಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಸದ್ದು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತವನಿಗೆ ಅದು ಶುಭಾಶಯ ಆಗುತ್ತದೆ, ಅವನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ನಾವು ಸಾಗಬೇಕು. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾನು ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಎಂಥ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮೇಲ್ಜಾತಿ ಕೆಳಜಾತಿ, ಅವನಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು, ಅವ್ರು ಬಂದರೆ ಇಷ್ಟು ದೂರ ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ಅವರ ನೆರಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬಾರ್ದು, ಇಂತಹ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಮನಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಿದ್ದ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಅದು. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಬಿಡಿ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಗಣಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಡದೇ ಇದ್ದಂತಹ ಕಾಲಘಟ್ಟ. ನೊಂದವರಿಗೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನೀವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ದೇವರನ್ನೇ ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಅಂತಹ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಬಂದ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು, ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಆಗ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು ಅಂತ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದು, ಬೇರೆ ಯಾರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ವಾಸ್ತವ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಉಪನಿಷತ್ತು ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಏಕಂ ಸದ್ವಿಪ್ರಾಹ ಬಹುಧಾ ವದಂತಿ ಅಂತ. ಏಕಂ ಸತ್, ಒಂದೇ ಆಗಿರುವ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಹುಧಾ ವದಂತಿ, ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಂದರು. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಏಷದೇವೋ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಮಹಾತ್ಮ ಸದಾ ಜನಾನಾಂ ಹೃದಯೇ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟ. ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದೇವರು ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಡಿ. ಅವ ಜನಾಂಗದ ದೇವತೆ ಅಲ್ಲ, ಅವ ಜಗತ್ತಿನ ದೇವತೆ. ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕರ್ಥ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ನಿಯಮಿಸಿ ಇಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಆಗುಹೋಗುಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿಸುವ ನಿಯಾಮಕ ಶಕ್ತಿ ಅಂತರ್ಥ. ಅದನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳೋದು, ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ನಾಮಕನಾದ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದೊಳಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಸಾರವನ್ನೇ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದರು, ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಕಂಡಾಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ದೇವರು ಬೇರೆ, ಕ್ಷತ್ರಿಯನಿಗೆ ಬೇರೆ, ವೈಶ್ಯನಿಗೆ ಬೇರೆ ದೇವರು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೊಳಗೆ ನಿಂತಿರುವ ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬನೇ, ಅವನನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವಿಸುವ ಭಾವದಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳುವುದು. ಅದನ್ನೇ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದರು, ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ, ಅರ್ಥಾತ್ ಎಲ್ಲೊಳಗಿರುವ ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಬದುಕಬೇಡಿ ಅಂತ. ದ್ವೇಷದಿಂದ ಬದುಕಬೇಡಿ. ಅವರು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಾಂಸಾರಿಕ ಬದುಕನ್ನು ಅದು ಒಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತ ಅವರು ತೋರಿಸಿದ ಚಿತ್ರಣ ಉಂಟಲ್ಲ,
ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅವನದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ. ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದವರು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮ ಮಾಡಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಸಂಘ ಕಟ್ತಾರೆ, ಅವರು ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರು ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ, ನಮಗೇನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ ಮಹಾತ್ಮರಿಂದ ತೊಡಗಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಿನವರೆಗೆ ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನೋ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆ ದೇವರನ್ನು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರ ಬದುಕೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ವ್ಯರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಹಿರಿಯರು, ತಲೆಗೂದಲು ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿದೆ. ಆ ತಲೆಗೂದಲು ಬೆಳ್ಳಗಾದ್ದು ಕೇವಲ ವಯಸ್ಸಿನ ಕಾರಣದಿಂದಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನಾನುಭವದಿಂದಲೂ ಅವರು ಪರಿಪಕ್ವರಾಗಿ ಬಂದ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವತ್ತು ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಹಿರಿಯರ ಜೀವನಾನುಭವ ಜೊತೆಗೆ ಕಿರಿಯರ ಸಾಧನೆ, ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮಾತುಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮೇಳೈಸಿದಾಗ ಗುರು ಸಂದೇಶ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗುರುವಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆಗೂ ನಾವು ಯೋಚಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಿದ್ಧರಾದರಂತೆ. ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯಲಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಆಚೆಗೆ ನನಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ. ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕರೆದು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೊರಟು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಊರಿನವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಎಂತ ಮದುವೆ ಆಗೋದು, ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಸಂಬಂಧ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಅಂತ. ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಹುಚ್ಚು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮರಾಗಿ ಬಂದವರು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದೇಶ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ತಮಾಷೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಆಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಈಗ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಗುರುಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಬೈತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ದುರಂತ ನೋಡಬೇಕು ನೀವು. ಎಂತೆಂಥ ಯತಿವರೆಣ್ಯರು ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ಬಂದರು. ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ತ್ಯಾಗ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅವರನ್ನೇ ಅವಹೇಳನ ಮಾಡಿ ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡದೆ ಅವರು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟೆವು, ನಮಗೆ ಗುರುದೋಷ ಬಂತು ಅಂತ. ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದ ಮೂಡಬಿದಿರೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಾಗಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಠ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಆದದ್ದು ಅದೇ ಕಥೆ. ತಪಸ್ವಿಗಳಾದಂತಹ ಅವರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ಸಂದೇಹ ಮಾಡಿದ ಜನ ಆತಂಕಕ್ಕೀಡಾಗುತ್ತಾರೆ ಬದುಕಿನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಬಹುಶಃ ಗುರುವಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿಗ್ರಹ ಇದೆ. ಒಬ್ಬಾಕೆ ತಾಯಿ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಬಳೆಯ ಒಳಗೆ ನಿಲ್ಲಬಹುದಾದ ಗಾತ್ರದ ವಿಗ್ರಹ ಇದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರು ಬಂದಾಗ. ಏನನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಗ್ರಹ ಇಡುವ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಒಂದು ಕಾಳಿಕಾಂಬೆಯ ದೊಡ್ಡ ವಿಗ್ರಹ ಕೊಡಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ತಿ ಇರುವುದು ಅಂತ, ಅದನ್ನು ಬದಿಯಲ್ಲಿಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೂ ಮೂರ್ತಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಶ್ನಾಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ, ಅದು ಗುರುಗಳು ತನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ಪೂಜಿಸಿದ ವಿಗ್ರಹವಾದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಯಾವ ವಿಗ್ರಹವನ್ನೂ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ತಾಯಿ ಅದು ನಾಗಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ತನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ಪುಟ್ಟ ವಿಗ್ರಹ. ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ ಸನ್ನಿಧಾನಗಳಿವೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬದಲಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮೀರಿಸ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವ ಭಾವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬಂದರೆ ಅದು ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರ ತಪಸ್ಸಿದೆ, ಅವರ ತ್ಯಾಗ ಇದೆ, ದೇಶಪ್ರೇಮ ಇದೆ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಕಳಕಳಿ ಇದೆ, ಅಧಪತನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರನ್ನು ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಂಥ ಅಂತರಂಗದ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಧ್ಯವ? ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗುರುವಿನ ಆ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವರು ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಎಷ್ಟು ಜನರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುದೇವರ ಫೋಟೋ ಉಂಟೋ ಇಲ್ವೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಫೋಟೋ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಫೋಟೋ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಆಗಿ ಹೋದ ಹಿರಿಯರ ಫೋಟೋ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ದಿನ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಂಪರೆಯ ಗುರುಗಳ ಫೋಟೋವನ್ನು ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಫೋಟೋವನ್ನು ಇಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಮರೆಯಬಾರದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇ ಭಾವುಕರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಯಂತೆ, ಇವತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ದಾರಿ, ಅವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆಗಳು,
ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದು, ಜಾತಿ ಮತ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಇವತ್ತು ಯುವಜನತೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಬಿಲ್ಲವರು ಅಂತ ಎದೆಗುಬ್ಬಿಸಿ ಹೇಳುವ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಬಂದದ್ದಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಒಬ್ಬನ ನೆರಳು ತನಗೆ ಬೀಳಬಾರದು ಅಂತ ಯೋಚಿಸ್ತಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಘನತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳದಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ನಾವು? ನನಗೆ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ನಾರಾಯಣಗುರು ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ನೋಡಿದಾಗ. ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಮಗೇ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುವುದಾದರೆ ಅದೇ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಬೇಕಾದ ಬಗೆ ಹೇಗೆ? ನಾಳೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೀಜಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದು ಬರುವುದಲ್ಲ. ಆ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಹೇಳಬೇಕು, ಮಗ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆಯ ಪ್ರತೀಕ, ಇವತ್ತು ಗುರುಗಳ ಮೂರ್ತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಗ, ನಾವೆಲ್ಲ ಬೆಳೀಬೇಕಾದ ಹೀಗೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ. ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಶಿವನನ್ನು ಮುಟ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು, ಅದು ಮೈಲಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಶಿವನಿಗೆ ಅಂತ. ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶಿವನನ್ನು ತರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ನನ್ನ ಶಿವನನ್ನೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಶಿವ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೋ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ ನನ್ನ ಎದೆಯ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಆವತ್ತು ಅವರು ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟರು. ನಮಗರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು, ಗುರು ಯಾಕಿರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅಜ್ಞಾನದ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಕಳೆದು ಜ್ಞಾನದೀಪಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಗುರು ಸನ್ನಿಧಾನ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಗುರು ಜಯಂತಿಯ ಪರ್ವಕಾಲ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ದೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಒಂದೇ ಮತ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ನೇರ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಪರಸ್ಪರ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಭಾವದಿಂದ ಬದುಕಬೇಕಾದವರು. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಒಂದೇ, ಒಬ್ಬನೇ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಮಗಿಷ್ಟವಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾನು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ದು ನಾನು ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ನೋಡಿ, ಕುದ್ರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂಥ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿಯವರು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು. ಅದರ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿಯವರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ತಕರಾರು ಬಂತಲ್ಲ, ಆ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿಯವರು ಕೂತು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಬಗೆಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದರೆ, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸುವುದಾದರೂ ಸರಿ, ಅದನ್ನು ನಾನು ವಿರೋಧಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿಯವರು ಆಡ್ತಾರೆ. ಆವತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶಿವನನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನನ್ನ ಶಿವನನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಆ ಶಿವನನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದೇ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿದಂತಹ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿಯವರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಂಜುನಾಥನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಂತಹ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ದೇವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕರುಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ, ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಏನು ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ನೆಲದ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಯಾವುದಾದರೂ ಸರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಮುಂದೆ ನಿಲ್ತೇವೆ, ಎದೆಯೊಡ್ಡಿ ನಿಲ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಈ ನೆಲದ ಅವಳಿ ವೀರರು, ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 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 ನೆನಪಾಗುತ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಧೀಮಂತರನ್ನು ಪಡೆದ ಸಮುದಾಯ ನಮ್ಮದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯ ಕತೆ ಯಾಕೆ ಓದಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ, ನಾನು ಇವತ್ತು ವಿನಂತಿ ಮಾಡೋದು ಕೇವಲ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ ಅಂತಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂಥ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಹಿರಿಯರು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವರಾದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಈ ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ಆಸ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಅವರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಿರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಸ್ತಾನೇ ಇರಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಗು ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸಮುದಾಯದ, ಈ ದೇಶದ ಆಸ್ತಿ ಅನ್ನುವ ಭಾವದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಇನ್ನು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಹೇಳಿದರು, ನೀವು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ, ತಾಯಂದರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಜಯಂತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕರೆದಾಗ ನನಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನೆನಪಾದದ್ದು
ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಒಬ್ಬ ರತ್ನಾಕರ ಪೂಜಾರಿ ಅನ್ನುವ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಓದುವುದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿದ್ದ, ಹಾಗಾಗಿ ನನಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದವನು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಮತ್ತು ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಬಂದೆವು. ಆದರೆ ನಾನು ಸೈಕಲ್ ಕಲಿತಾಗ, ನಾನು ಬೈಕ್ ತಗೊಂಡಾಗ, ನಾನು ಕಾರ್ ತಗೊಂಡಾಗಲೆಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ತುಂಬ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಸೈಕಲ್ ಕಲಿತ ಮೇಲೆ ಅವನು ಕರ್ಕೊಂಡೋದೆ, ಬೈಕ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋದೆ, ಕಾರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಒಂದು ವಿಷಯ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದೇನೆ. ಅವ್ನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಅವನಿಗೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅವನು ನೆನಪು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅವರದ್ದೇ ಮನೆಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಬಾರದಂತಹ ನನಗೆ ಬಾಡಿಗೆಯ ಸೈಕಲ್ ತಂದು ಹಿಂಬದಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೈ ನೋವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಪಾಪ ನನಗೆ ಸೈಕಲ್ ಕಲಿಸಿದವ ರತ್ನಾಕರ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. ಅದರಿಂದ ಆಚೆಗೆ ನಮಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನೆಟ್ಟಗೆ ಮಳೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದರೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡೆ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೊಡೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡೆ ಇತ್ತು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಕೊಡೆ ಬಿಡಿಸಿದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಆಕಾಶ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತಷ್ಟೇ, ನೋಡುವರಿಗೆ ಕೊಡೆ ಅಷ್ಟೇ, ಪೂರ್ತಿ ತೂತದು, ಕಡ್ಡಿ ನೆಟ್ಟಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಕೊಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು, ನನ್ನ ತಮ್ಮನನ್ನು, ನನ್ನ ತಂಗಿಯನ್ನು ಅವನು ನನ್ನ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದವರೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಮನೆಗೆ ಓಡುತ್ತಿದ್ದ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯದ ಹುಡುಗ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯ ತರತಮ ಇರುವುದು? ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ನೆನಪುಗಳೇ ನಮ್ಮ ಉಜ್ವಲವಾದಂತಹ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗೋದು. ಇನ್ನು ತಾಯಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರು. ಬಹುಶಃ ನಾನೀಗ ಮಾತಾಡೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಅಮ್ಮನನ್ನು ದೇವರು ಅಂತ ಕರೆದರು, ಅಮ್ಮನನ್ನು ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಕರೆದರು. ತಾಯಂದಿರು ಬಹಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀರಿ. ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ನನ್ನ ಖುಷಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ನಿನ್ನೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಕತೆ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು, ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ವಿಷಯ ಇಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲಿನ ಕತೆ ಕೇಳಿದ್ರೂ ಚಿಂತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಕಾರಣ ಆದರೆ ಮಾತು ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತ ಅನಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ತಾಯಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಮಹಾತ್ಮರ ಕಥೆಯನ್ನಾದರೂ ಕೇಳಿ, ಅವನು ತನ್ನ ಬದುಕಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಮ್ಮನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬದಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಬದಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವರಾದಾಗ, ಕೀರ್ತಿವಂತರಾದಾಗ, ಮಾನ ಸನ್ಮಾನ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನೀನು ನಮ್ಮವನು ಅಂತ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅಪ್ಪಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಹಾರ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಜನ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸೋತು ಕಂಗಾಲಾಗಿ ಕಂಗೆಟ್ಟು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿಕೊಳ್ತಾಗ, ಮಗ ಭಯ ಬೇಡ ನಿನಗೆ ನಾನಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಅಂತ ಮಗನ ತಲೆನೇ ಒರೆಸಿ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವ ಏಕೈಕ ಶಕ್ತಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ. ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬಡತಲ್ಲಿ ಬೆದ್ದು ದೊಡ್ಡದು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವನು ಇಳಿದು ಬಂದಾಗ ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಓಡ್ತಾರೆ ಅವನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ. ಮನೆಗೆ ಹತ್ರ ಬರುವಾಗ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಏನು ತಂದ್ರಿ ನನಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೆಂಡತಿ ಸಮೇತ ಕೇಳೋದು ನನಗೇನಿದೆ ಅಂತ, ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳೋದು ನನಗೇನಿದೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಂತ ಕಡೆಗೆ ಬರುವವಳು ತಾಯಿ, ಅವಳು ಬಂದು ಕೇಳೋದು, ಮಗ ನೀನು ಊಟ ಮಾಡಿದೀಯಾ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನೇ ಆಗಲಿ, ಮಗ ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ತಣ್ಣಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ತುತ್ತು ಕೊಡುವ ಏಕೈಕ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ. ಅಂತಹ ತಾಯಂದಿರಾಗಿ ನೀವು ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಖಂಡಿತ ಇರಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಯಾರಿಗೂ ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಗಾಗುವಾಗ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದದು. ಆದರೆ ಆ ಇರುವ ಸಿರಿವಂತಿಕೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮೇಳೈಸಿದಾಗ ಬಂಗಾರದ ಹೂವಿಗೆ ಪರಿಮಳ ಬಂದ ಹಾಗಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ತಾಯಂದಿರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಬಗೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕನಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೆಳೀರಿ. ಖಂಡಿತ ನಾಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಇವತ್ತು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ, ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಯಾರೂ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಲ್ಲ. ನನ್ನ 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೂಳುತ್ತೆ. ಅದು ಕೂತದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ಬರಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಕೂತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಓಡಾಡೋರು, ಆಚೆ ಓಡಾಡೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಬೈಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಕೇಳಿದೆ, ಯಾಕಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ಜನ ನೋಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಅಂತ. ಅಮ್ಮ ಏನಂದ್ರು ಗೊತ್ತಾ,
ಮಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಸಣ್ಣವನಾದರೂ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿ ನೀನು ಇಂಥವನು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು ಮಗ. ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ. ನಾನು ಆಚೀಚೆ ಓಡಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಜನ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹೇಳು? ಆ ಹೆಂಗಸಿ ತಲೆ ಸರಿ ಇಲ್ವಾ, ಯಾರು ಓಡ್ತಾಳಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಆ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಿರೋನ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಮಗ, ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಅಂದಿದ್ರು ಅಮ್ಮ. ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ಇಂತಹ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಇಂಥವರ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಪಾಠವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತಾಯಿಗೊಂದು ಧನ್ಯತೆ ಇರುವುದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಇಂಥವನು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇಂಥವನ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವುದೇ ಶಾಪ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಯಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ದೇವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವರ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರಂತೆ. ಅಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ಸಾಕಿ ಸಲಹಿ ಬೆಳೆಸಿ ದೊಡ್ಡವನಾಗುವಾಗ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತದೆ. ಅಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ಲಂತೆ, ನನ್ನದ್ದೇ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡುವಂಥ ಜೊತೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಗನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಅನ್ನುವ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಜೊತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರಂತೆ. ಹೆಂಡತಿ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಜನ ಇಲ್ಲದೆ ಬಂದವಳಲ್ಲ. ಹೆಂಡತಿ ಅಂದರೆ ಆಕೆ ಎರಡನೆಯ ತಾಯಿ. ಹೆಂಡತಿ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಬಾಳಿನ ಭಾಗ್ಯದೇವತೆ. ಯಾಕೆ ಹೆಂಡತಿ ಅಂದರೆ ಪರಮ ಆಪ್ತಳಾದಂತಹ ಸ್ನೇಹಿತೆ. ಹೆಂಡತಿ ಅಂದರೆ ಆಕೆ ಒಬ್ಬಾಕೆ ಶಿಕ್ಷಕಿ. ಹೆಂಡತಿ ಅಂದರೆ ಧೈರ್ಯ. ಹೆಂಡತಿ ಅಂದರೆ ನೆನಪು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಅನೇಕರ ಕತೆ ಕೇಳಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ 50 ವರ್ಷಗಳೆಲ್ಲ ಕಳೆದವರಿದ್ದಾರೆ. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಕುಡುಕ, ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗಲೂ ಕೂಡ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆದ್ದಾಗ ಆ ಕುಡುಕನಿಗಾದರೂ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವನ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟದವನ ಹೆಂಡತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೋತ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತವಳು ದೇವರಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೇನು. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಂಡತಿ ಅನ್ನುವ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಹೆಂಡತಿಗನ್ನಿಸ್ತಂತೆ, ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖುಷಿ ಕೊಡುವ ಜೀವ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೆಂಡತಿಯಾದವಳು ಮಗಳು ಅನ್ನುವ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಗಂಡನ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಡುತ್ತಾಳಂತೆ. ಇದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಖುಷಿ ಗೊತ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಒಬ್ಬ ಗಂಡಸಾದವನಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಕೊಡುವುದು ಅಮ್ಮನ ಮಡಿಲು. ಆ ನಂತರ ಹೇಳಲಾಗದ ಸಂತೋಷ ಸಿಕ್ಕುವುದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ತನ್ನದೇ ಆದ ಪುಟ್ಟ ಮಗಳಿಗೆ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ತೊಡಿಸಿ ಅವಳನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ಅವಳ ಪುಟ್ಟ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ತಲೆಯಿಟ್ಟು ಮಲಗಿ ಆ ಪುಟ್ಟ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಚಂದ ಕಾಣುವ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಯ ಸದ್ದು ಕೇಳಿದಾಗ ಒಬ್ಬ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸುಖವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಿದ್ದೀರಿ, ಇನ್ನೇನು ದೊಡ್ಡ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಜೊತೆಗಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ 1.5-2 ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ನೆನಪಿಸಬೇಕು. ಒಮ್ಮೆ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದವರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಪಾರಂಪರಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಾತೀಯ ವಿವಾಹದ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳೇನು ಅನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವಲೋಕನಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಗುರುಪುರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಪಾರಂಪರಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ತಲೆಯಿಂದ ತಲೆಗೆ ದಾಟಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾದರೂ ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದರೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ನಮಗೆ ಇನ್ನೇನೋ ಅಂತರ್ಜಾತೀಯ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೆಚ್ಚು ಒಲವಂತೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಾದರೂ ಚಿಂತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಮೊನ್ನೆ ಗಮನಿಸಿರಬೇಕು, ಉದಯವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 80,000ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿದ ಬಾಲಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಪತ್ರಿಕೆ ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ. ಯಾವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡೋದು, ವಯೋಸಹಜವಾದ ಏನು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಣಯ ಅಂತ ಕನಸು ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಅದು ಕನಸೇ ಹೊರತು ಬದುಕಿನ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಆಮಿಷಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಳಗಾಗಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಗಲೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಿದ,
ನೀವು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತಾ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ದೊಡ್ಡವಳಾದ್ಲು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಿಂದ ಒಳಗೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಿ ನಿಲ್ಲುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನೀವಿಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೋಪಾನ ಮಾಡಿದ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸುಖ, ಸಂತೋಷ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಆಡಂಬರ ಇಲ್ದಿದ್ರೂ ಚಿಂತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಕನಸು ಕಂಡ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿಸಿ ಆದರೂ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. ಒಂದು ನೆನಪಿರಲಿ, ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ, ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ತಂದೆ, ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸಿದ ಗುರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ದೇವರೂ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಕೇಳಿ ಒಮ್ಮೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರ ಕಥೆಯನ್ನು. ಎಂಥೆಂಥ ಅವಮಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ರವರು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡುವುದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧರಾದರೆ ಹೊರತು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ನು ಯಾರದೋ ಜೊತೆಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಬದುಕಿದ ಇತಿಹಾಸವೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ. ಅಂತಹ ವೀರರಿಗೆ, ಧೀರರಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪರಂಪರೆ ನಿಮ್ಮದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೀರಿ, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೀರಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೀರಿ, ಜಗದೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ನಿಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಬದುಕಿನ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವಿವತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಜೀವನದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನೇ ಓದಿ ಬಂದವರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಓದಬೇಕಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಒಳ್ಳೇದು ಸಿಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಇರಬಹುದು. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ನೀವು ಪ್ರಬುದ್ಧರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆ ಮುಗಿಯಿತಾ ಮದುವೆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ಶತ್ರುಗಳಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು 10-14 ವಯಸ್ಸು ದಾಟುವಾಗಲೇ ಇನ್ನು ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲದಂಥ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಬಂದು ನೆಗಾಡಿದ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಹಲಕಿಸಿತಾಳೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದೇ ಜೀವನ ಅನ್ನುವ ಭ್ರಮೆಗೊಳಗಾಗಿ ಬದುಕಿನ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನಿಟ್ಟರೆ ಬದುಕಿನ ಕೊನೆ ಅತ್ಯಂತ ದುಸ್ತರವಾಗುತ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದರೆ, ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ಹೆಣ್ಣು ಯಾವುದೇ ಗಂಡು ಕೇವಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಇಡೀ ಸಮುದಾಯದ ಆಸ್ತಿ, ಇಡೀ ದೇಶದ ಆಸ್ತಿ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ನೀವು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದರೆ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ನಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೂರ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ತಿತ್ತು. 20 ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಆಗಿಬಿಟ್ರು. ಅವರು ಒಬ್ಬರೇ ಟೀಚರ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಬ್ಬರು, ಒಂದು ಹುಡುಗ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ. ಅವಳಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹುಡುಗನನ್ನು ಕರೆದು ಈ ಮಗುವಿಗೆ ನೀನಪ್ಪ ಒಪ್ಪಿಕೋ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲ 4-5 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವನೇನೋ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಆಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಹೋಗಿ ನೀನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇವಳ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ಲು, ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇಂಥ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಇವಳು ಮಾಡಿದ ಅನಾಚಾರಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಯ ಮಾನವನ್ನು ಹರಾಜು ಹಾಕ್ತಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾದದ್ದೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನ ಅಮ್ಮ ಒಬ್ಬಾಕೆ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆದ್ದು ಪಾಠ ಮಾಡುವಂಥ ಟೀಚರ್ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೇನಾದರೂ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರಾ? ನಾಳೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು, ಟೀಚರ್ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ದೊಡ್ಡದು ಹಿಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆ ತಾಯಿ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ? ಅಂದರೆ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿವೆಯಾದರೆ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಸಮಾಜ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕುವ ಸ್ಥಿತಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದಾಗಿ ಬರಕೂಡುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಸಾಧನೆಯ ದಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೈಯುವವರು ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಅವಮಾನ ಮಾಡುವವರು ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಹೆದರಿಸೋರು ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಭಯಪಡಬೇಕಾದ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ದಾರಿ ನಮ್ಮದ್ದು. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬೇಕಷ್ಟೇ. ನಾನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ, ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಕೆಲವರಿಗೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು, ಅದು ಹೆಂಗಸರು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ ಬಂದು ಹಿಂದೆ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲುಂಟು ಅಂತ ಹುಡುಕೋದು. ಯಾಕೆ ಹಿಂದೆ ಕುರ್ಚಿ ಹುಡುಕ್ತೀರಿ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ, ಅವನದ್ದೇ ಆದ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡೋದಷ್ಟೇ. ನೀವು ಆಕಾಶ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು. ಸೂರ್ಯನ ಹಾಗೆ ಚಂದ್ರ ಅಲ್ಲ, ಚಂದ್ರನ ಹಾಗೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆಕಾಶ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣೋದು.
ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೆಳಕು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಲೈಟ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಗುರುಗಳು ಚಂದ ಕಾಣಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನೋ ಸಂಭ್ರಮ ಅಂತ ಹೊರಗೆ ಮಿನೇಚರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಕರೆಂಟ್ ಒಂದೇ ಅದು. ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅದಿದ್ದರೆ ಚಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವರನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು, ಅವರು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರನ್ನೆಲ್ಲ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಬೆಳಕು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇಡುವ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಿನೇಚರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದಾಗ ತಾನೇ ಜಾತ್ರೆ ಚಂದ ಆಗೋದು. ನಮ್ಮ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಬದುಕು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಕಡಿಮೆ, ನಾನೇನಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆಗೆ ನಾವು ಒಳಗಾಗಬೇಕಾದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ. ನಿನ್ನ ಅಂತಃಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಗೃತವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಂಸಾರ ಬಿಟ್ಟು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಹೊರಗೆ ಬಂದರು. ಆ ಮೌಲ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಬೇಕಾದ್ದು. ನನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಮಾತೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಧರ್ಮಸಭೆಗೆ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಂತಸ್ತು, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಅಧಿಕಾರ ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬದಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಗುರುವಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಛತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಜೊತೆ ಆಗಬೇಕಂತೆ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದೆ, ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಿದ್ದದ್ದು, ಕೈಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬೆರಳುಗಳು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋದುವಂತೆ. ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಹೇಳುತ್ತಂತೆ, ನಾನು ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಇದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಗಟ್ಟಿ ನಾನೇ, ಅಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಒತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನೇ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರ ನನ್ನದ್ದೇ, ನಾನು ದೊಡ್ಡವನು ಅಂತ. ಆವಾಗ ತೋರ್ಬೆರಳು ಹೇಳುತ್ತಂತೆ, ಸರಿ ನೀನು ದೊಡ್ಡವನಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ತೋರಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾನೇ ಬೇಕಲ್ಲ, ಬೆರಳಿಲಿ ತೋರಿಸೋದು ಹೇಗೆ ನೀನು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಆಗ ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳು ಹೇಳುತ್ತಂತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಎತ್ತರ ಇರುವುದು ನಾನಲ್ವಾ, ಹಾಗಿರುವಾಗ ನೀವು ದೊಡ್ಡವರಾಗೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರ. ಅನಾಮಿಕ ಬೆರಳು ಹೇಳುತ್ತಂತೆ, ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ತೋರ ಎತ್ತರ ಆದ್ರೇನು, ಉಂಗುರ ಏನಾದರೂ ಹಾಕುವುದಿದ್ರೆ ನನಗೇ, ಆದ್ದರಿಂದ ಬಂಗಾರದ ಉಂಗುರ ತೊಡುವ ನಾನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ. ಕಿರಿಬೆರಳು ಆಚೆ ಈಚೆ ನೋಡಿ ಹೇಳುತ್ತಂತೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರಪ್ಪ, ನನಗೆ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. ನನಗೊಂದೇ ಒಂದು ಖುಷಿ ಏನು ಅಂದರೆ, ದೇವರಿಗೆ ಗುರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿಬೇಕಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅವರಿಗೆ ನಾನೇ ಕಾಣಿಸ್ತೇನಲ್ಲ, ಸಾಕು ನನಗೆ ಅಂತ ಕಿರಿಬೆರಳು ಹೇಳುತ್ತಂತೆ. ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಇರಲಿ. ದೇವರು ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಂಬ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇರಲಿ ಅವರ ಹತ್ರ, ಅವರು ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ತಾಕತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾಗಿ ದುಡಿತಾರೆ. ತಾಯಂದ್ರಿಗೆ ಅದು ಎರಡೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಬಂದಾಗ ದೇವರ ಚಾಕರಿಯೋ ಅಲ್ಲ, ಊಟದಲ್ಲಿ ಬಡಿಸಬೇಕೋ, ಬಾಯಾರಿದವರಿಗೆ ನೀರೋ ಏನೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಅವಕ್ಕೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಪ್ಪ ಹೆಗಲಲ್ಲಿ ಶಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಗನೂ ಶಾಲು ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಓಡಾಡ್ತಾನೆ, ಪ್ರಸಾದ ತಿಂತಾನೆ, ಏನೋ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾನೆ, ನೋಡಿದ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದು ಮಗುವಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅಯೋಗ್ಯರಿಲ್ಲ, ಅನರ್ಹರಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಯೋಗ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ನೀವು ಕೈ ಮುಗಿದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಾದರೆ ಆ ಗುರು ನಿಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದೊಳಗೆ ನಿಂತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರಗಳು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕಂಡಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳಿದ್ದರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರೇ ಅವತರಿಸಿದಾಗಲೂ ಗುರುಗಳು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಾರಾದರೆ ಮನುಷ್ಯರಾದ ನಮಗೆ ಮಾಡದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವ? ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನಾವು ಬೆಳೀಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದಿಲ್ಲಿ, ನೀವು ವೈದ್ಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಅನ್ನದೋ ಜಲದಶ್ಚೈವ ಆತುರಸ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸಕಃ ತ್ರಯಸ್ಥೇ ಸ್ವರ್ಗಮಾಯಾಂತಿ ವಿನಾ ಯಜ್ಞೇನ ಭಾರತ. ಹಸಿದವನಿಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟವನು, ಬಾಯಾರಿದವನಿಗೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟವನು, ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದವನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಟ್ಟ ವೈದ್ಯ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅವನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ದೇವರೇ ಅವನಿಗೆ ಆ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಬಲ್ಲವರಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಾದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಹುದ್ದೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರೂ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗಷ್ಟೇ ನಾವು ಜೊತೆಯಾಗೋಣ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಸಿದವನು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಮನೆ ಬೆಳಗುತ್ತದಂತೆ. ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದರೆ ಅವನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಬೆಂಕಿ ಅವನ ವಂಶವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತದಂತೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹಸಿದು ಬಂದವರಿಗೆ ಅನ್ನ ಬಡಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರೊಳಗಿರುವ ದೇವರು ಗುರುಗಳು ತೃಪ್ತರಾಗಿ ಇಂಥ ಬಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಧರ್ಮಸ್ಥಳವಾಗಿಸ್ತಾರೆ. ಬಾಯಾರಿದವನಿಗೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ನೆನಪಿಸಬೇಕಿತ್ತೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಇಂತಹ ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಾಗ ನಾವು ಪೂಜಿಸಿದ ಸನ್ನಿಧಾನ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೀರು ಕೊಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಆರಾಧಿಸಿದ ಗುರುವೇ ಆ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಬಂದದ್ದಿದ್ರೆ ಗುರುವಿಗೆ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟ ಪುಣ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ. ಹಸಿದು ಬಂದವನಿಗೆ ಬಡಿಸಿದಾಗ ಗುರುವಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ. ಯಾವುದೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೂರಿಸಿದರೆ ಯಾವುದೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬಂದ ಗುರುವನ್ನು ಕರೆದು ಗೌರವದಿಂದ ಕೂರಿಸಿದ ಪುಣ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಿತವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕಿದ್ರೆ ಯಾರೂ ತರತಮ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ದೇವರು ಅವರವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತಸ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅನ್ನುವ ಭಾವದಿಂದ ಬೆಳೆಯೋಣ. ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ, ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಅವರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿದೆ, ಅದೇ ಸಮುದಾಯದ ಪಾರಂಪರಿಕ ಸೊಗಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಾಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವಂಥ ಬುದ್ಧಿ ನಮ್ಮದಾಗಲಿ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮನೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಮನೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲು ದಾಟಿ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವಾಗ ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ ಮಾತದು. ಹಾಗಾದರೆ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಮಯ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಭಾರತೀಯರು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ, ತುಂಬ ಇದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. ಒಬ್ಬ ಹೇಳಿದನಂತೆ, ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಅಂತಿದ್ದರೆ ನಾನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವ ಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಆದರೂ ನಾನು ಹುಟ್ಟುತ್ತೇನೆ, ಆ ಯೋಗವೂ ನನಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಮರಗಿಡವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲ ಜೀವ ಇರುವಂತಹ ಯಾವುದಾಗಿಯೂ ಹುಟ್ಟುವ ಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಂಡೆಗಲ್ಲಾಗುವುದಾದರೂ ಸರಿಯೇ ನಾನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಹೇಳಿದರು, ನಿನ್ನ ಅಂಕದ ಮಂಗಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಲಿಯುತ್ತ ಮೆರೆದೇನು. ಅಮ್ಮ, ನಾನು ನಡೆದಾಡೋದು ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ತಾಯಿ ಭಾರತೀಯಾದ ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಕುಣದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳಿಹವು ನಿನ್ನೊಳು ಆದ ರೊಲಿಯನು ಅನ್ಯರ. ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ದೋಷ ಇರಬಹುದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತ ಅಂದರೆ ಭಾ ಅಂದರೆ ಬೆಳಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಬೆಳಗಿದ ನೆಲ ಇದು. ರತಿಹಿ ಸರ್ವೇಷು ಜಂತುಷು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಭೂಮಿ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಬೆಂಕಿ ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲ ದೇವರು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ನಾವಿಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊರಟ್ರೆ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನೂಲು, ಕೈಯ ನೂಲು, ಕಿವಿಯ ಟಿಕ್ಕಿ, ಹಣೆಯ ಬೊಟ್ಟು, ಹಾಕಿದ ಜನಿವಾರ ಎಲ್ಲ ಕಳಚುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಯಾವ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡದೆ ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬದುಕುವುದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಜಗತ್ತಿನ ಏಕೈಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾರತ. ಆದ್ದರಿಂದ ರತಿಹಿ ಸರ್ವೇಷು ಜಂತುಷು ತರಣಂ ಸರ್ವತೀರ್ಥಾನಾಂ. ಕುಂಭಮೇಳದ ಕತೆ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನಮಿಂದು ಪಾವನವಾಗುವಂತಹ ಪುಣ್ಯ ನದಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ಪಾವನ ಭೂಮಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಭಾರತ ಅಂತ ಬಲ್ಲವರು ಕರೆದರಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೋತವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನೇ ಹಾವಾಡಿಗರ ದೇಶ ಅಂತ ಕರೆದವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನೇ ಭಿಕ್ಷುಕರ ದೇಶ ಅಂತ ಕರೆದವರೂ ಕೂಡ ಸೋತು ಕಂಗೆಟ್ಟು ಕೂತ್ರೆ ಅವರ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎಬ್ಬಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ನೀವು ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳು, ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ತೆರೆದ ಬಾಹುಗಳಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುವ ಜಗತ್ತಿನ ಏಕೈಕ ದೇಶ ಭಾರತ. ಅಂತಹ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಇರಬೇಕು. ಜಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲ ಮಾಡಬೇಡಿ. ತಾಯಂದ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ. ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿ ಮತ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿವೆ. ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷ ಬೇಡ. ಒಬ್ಬರ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೇಳೋಣ, ಅಲ್ಲಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೀಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಬದುಕುವ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಸಾರ್ಥಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುಣಗಳ ಮೂಲಕ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಾಗ ಅಂಥವರು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಂಥವ್ರು ಹುಟ್ಟಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೆಸರು ಪರಿಪೂರ್ಣದ ಗುರು ಸಂದೇಶದ ಒಟ್ಟುಗು ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯನ ತೆರಿಪಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಎನ್.ಆರ್. ದಾಮೋದರ್ ಶರ್ಮಾ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಪೊರ್ತುರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಎಂ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ MCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಡಬಿದರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆ ಆಯ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತಿರ ದಯದಿದ್ದು ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತಿರನ್ನು ಕೈತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಈ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕಿಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಸಂಘದ ಗುರುಕರ್ಲು ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ
ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ MCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಡಬಿದ್ರಣೆತ ವಿಶೇಷ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಎಂ ನಮ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪುರ್ತನ ಈ ಲೇಸದ ಪಾಲು ಪಡೆಯಂದರೆ ಶ್ರೀಯುತರನ್ನು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಸಂಘದ ಗುರುಕರ್ಲು ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೋದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಲೇಸ ಬಂದಲೆ ಕರೀನ ಬೆದ್ರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಪೊರ್ಲ ಪೊರ್ತುಡು ಪೊರ್ಲ ಪೊರ್ತುಡು ನಮನ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಹಿಳಾ ಘಟಕನಕ್ಕೆ ಬರೀ ಪೊರ್ಲದ ನೃತ್ಯನ ಕಲ್ಪದು ಆ ನೃತ್ಯ ಬೆದ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಪೊರ್ತುಡು ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯರ ಕಾರಣ ಏನಂಚಿನ ನಮನ ಶ್ರೀಯುತ ಚೇತನ್ ಜೈನ್ ಸರ್ ಜಿ ಕನ್ನಡದ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿದ ಅವರಿಗೆ ಖ್ಯಾತಿನ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ದೈದಿದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಇವರಿಗೆ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಗೌರವನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪಡ ದಯಂದ ಕೇಂಡ ಇರು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕಜ್ಜ ಇರು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸಾಧನ ಇವೊಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಗುರುತಿಸವಡು ಅವೇತೋ ಜೋಕಲ್ನ ಮೋಕೆದ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆದ ಕನ್ನಡ ಭವನಡು ಆಂಗಿಕಂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಚನೆ ವೇಣೂರು ಕಾರ್ಕಳ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತರಬೇತಿನಿ ಕೊರೊಂದು ಟಿವಿ ಶೋಗು ಜೋಕ್ಲೇನ ಕಡಪುರ್ದು ಪುಗರ್ತ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಪೆರ್ಮೆ ಶ್ರೀಯುತೆರೆಗೊಂಡು ಜಿ ಕನ್ನಡ ಕುಟುಂಬ ಅವಾರ್ಡ್ ತಂದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒದಗದ ಬೈದನ ಶ್ರೀಯುತೆರಣ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಲೆತ್ತದ ಅರೆಗೆ ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನು ಪಾಡು ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆನ ಕೊರ್ದು ಮನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡ ಪಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಮೂಡಬಿದ್ರೆಯ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ನಾರಾಯಣಗುರು ಸಂಘಕ್ಕೆ ಬರೀ ಪೊರ್ಲದ ನೃತ್ಯ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫಿನ ಮಲ್ತದ ಅವಕ್ಕೆ ಇನಾಮು ವರ್ಪಲಕ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆನ ಕೊರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾಲು ಪಡೆಯ ನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಎಂ ಮುಖ್ಯ ವಿಶೇಷ ಅರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲಣಿ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿದ ಹೊರತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರ್ಕರ್ಮೇನ ವಯಸ್ಸೇನಂಚಿನ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕರ್ಲು ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರು ಅಂಚಿನಟ್ಟು ಗುರ್ಕರ್ಮೇದ ಪಾತ್ರೆರಡು ಪಂದು ಪಾತ್ರದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಮೋಕೆಡೆತ್ಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿನ ಜಯಂತಿದ ಶುಭಾಶಯ ಪುಣಂದು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲನ ಪಾದಕಮ್ಮಲಗು ವಂದಿಸವಂದು ಬಿದ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸೇವಾ ಸಂಘ ಬಕಾಯ ತಂಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನಂಚಿನ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಹಿಳಾ ಘಟಕ ಬಕ ಸೇವಾದಳದ ವತಿಯಿಂದ ನಡಪುನಂಚಿನ ಗುರು ಜಯಂತಿದೆ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಾತೆರೆ ಪಂಡದು ನಿರ್ಗಮಿಸಂಚಿನ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರ ಕೋಟೆಯನ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಗುರು ಸಂದೇಶಕ್ಕೂ ಕೊರ ಬತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲೋದು ಗುರುಕುಲನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ದು ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುರುಕುಲನ ತತ್ವ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುಡು ಪಂಪನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತೀರ್ಪಾದಿ ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ಎನ್ಆರ್ ದಾಮೋದರ ಶರ್ಮರೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ಮಿತ್ತಿ ಪಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯ ನಕಲ ಸೇದಿನ ಮಾತ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧುಲ ಮಾತೆರೆಗಲ ಇದು ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಬತ್ತನಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ ಪ್ರಥಮವಾದ ಅಭಿನಂದಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಸಂಭ್ರಮದ ಒಂದು ಪುರ್ತುಂಡ ಮಾತವಿಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ನಿಕ್ಲಿ ಮಾತ ತೀರಿದಿನಕನೆ 2025 ನಮ್ಮ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ವರ್ಷ ಬಣ್ಣದ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಈತೆ ವರ್ಮನ ತಿಂಗಳಿಗೂ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೆ ಒಂದೇ ಬರ್ಪನ ಡಿಸೆಂಬರ್ 27 ಮಗು ನಮ್ಮ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ನಡಪರುಂಡು ನಿಖಲಿಗೆ ಮಾತನಾದ ಬಗ್ಗೆ ತೀರಿದುಂಡು ಬಂದಮೇಲೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟುಡು ಸಮಾಜವನ್ನು ಜಾಗೃತಿ ಮಲ್ಪಡು ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಂಘವನ್ನು ಸಮಾಜ ಯುವ ಜನತೆನ ಹುಟ್ಟುಪಾಡು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೋರುಡು ಬುದ್ಧಿವಂತರನ್ನಾಕ ಮಲ್ಪಡು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಂಗುಡು ಕ್ರಾಂತಿ ಮಲ್ಪಡು ಮಲ್ಪನಿಂಚಿನ ಆ ಗುರುಕುಲನ ಆ ಇಂಚಿನ ಕನಸಿತ್ತಂಡ ಇಂಚಿನ ಸಂದೇಶ ಇತ್ತಂದು ಒಂದೇನು ಅಕ್ಷರಶಃ ಪಾಲಿಸೋಡು ಬಂದದ್ದು ಈ ಒಂದು ಸಂಘದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾನಿ ಹಿಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಅವೇತೋ ಮಹಾತ್ಮೆಯರು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ತಂದು ಹಿರಿಯರ ನಕಲನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಆಕಲನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನೊಟ್ಟಿಗೂ ಯುವ ಜನತೆ ಆಕಲನೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೈ ಸೇರಿಸೋದು ಇದೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಭಾರಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾவது ಇಡಮಟ್ಟ ನಮಗೆ 11 ಬೈದ ಆಂಡ ಮಿತ್ತಿದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂಚಲ ಗಟ್ಟಿ ಆಂಡ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಸಾಧನದಾದ
ಸಂಘದಡಿಟ್ಟು ಓವ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಂಘ ಎಂಚ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೈಪತ್ತುಂಡು ಸಂಘ ಎಂಚ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಪನ್ಪನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಯಶಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತೊಂದೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಟು. ಅಂಡ ಇನ್ನು ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ನಾವು ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಬೆದ್ರ ಸಂಘದ ಅಡಿಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಆದಿಪು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪುಲ್ ಆದಿಪು, ಕಲ್ಪನೆ ಜೋಕಲಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸಹಾಯ ಆದಿಪ್ಪು, ಅನಾರೋಗ್ಯ ಬಳಲಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಆಪು ಇಂಚ ಮಾತ ಉಯತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೈಪತ್ತನ ಕೆಲಸನ ಈ ಸಂಘ ಆನಿರ್ದಿನಿಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಅಂಡ 75 ವರ್ಷಡು ಅವ್ಯಾತಿ ಮಲ್ಪರ ಯಾ ಪೂಜಿ ನನಾತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ತಂದು ಮಲ್ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಕೈಪಾಡು ಬಂದ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರದೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ವರ್ಷವೂ ಒಂಜಿ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯವಾದ ಮಲ್ಪುಡು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಮಲ್ಪುಡು ಬಂದ್ಪನಂಚಿನ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೈಪಾಡು ಒಂಜಿ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಈ ಸಂಘ ದಿವೂಡು ಬಂದ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತನ ಈ ಒಂಜಿ ಶುಭಗಳಿಗೆ ಅಂಚದಾದಿರ್ಪನಾಗ ಒಂದೇ ಬರ್ಪುನ ಡಿಸೆಂಬರ್ 22 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ನಡಪನಂಚಿನ ಸಮಾರೋಪ ದಾನಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಪಂಡ ಅಮೃತ ಶಾಶ್ವತ ಅಮೃತ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಬಂದ ಸ್ಥಾಪನೆದೊಟ್ಟಿಗೂ ಆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಪಾಡೋಡು ಪ್ರಥಮ ಹೆಜ್ಜೆ ದಿವಡು ಸುರುತ್ತ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಪಾಡೋಡು ಬಂದ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತನ ಬಂದಲೆ ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಗಾದ ಸಮಾಜದ ಅಶಕ್ತ ಜನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಎದ್ರು ಬರ್ಪನಿಗೆ ಕಸರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದ್ಪಂಚಿನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಐಕಾಸರ ಇವರು ಇತ್ತನೇ ನಿಕ್ಲಿ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಮುಟ್ಟಾದ ಅಂಚನಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಜೋಕುಲು ಅಶಕ್ತರನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಉನ್ನತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮಡ ಶಾಸಕರು ಪಂಡೇರು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಪಂಡೇರು IAS IPS ಒಂದು ಮಾತ ಕಲ್ಪನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪಿರಬೂರುಬ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ಪಿರಬೂರುಬ ಏತ್ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಸಮಾಜಡು ಎದುರು ಬರ್ರ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಪಿರಬೂರುಬ ಮಕ್ಕಳಿನ ಮಾತ ಸರಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡೋದು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಬೋಡಿತನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವೈನ ಕ್ಷೇತ್ರಡಾವಡು ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಕ್ಲೇನು ಎದುರು ಕನ್ನದು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಬೆದ್ರ ಸಂಘದ ಅಡಿಟ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂಜಿ 10 ಜೋಕಲೇನು ಮುಖ್ಯವೈನ ಕನೋಡು ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗ ಕನೋಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರದೊಟ್ಟಿಗೂ ಶಾಶ್ವತ ಅಮೃತ ನಿಧಿನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೈಪಾಡ್ದ ಕನಿಷ್ಠ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಒಂಜಿ ಶಾಶ್ವತ ಅನುದಾನ ಶಾಶ್ವತ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಆವುಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆಗೋಸ್ಕರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಕ್ರಾಂತಿನ ಈ ವರ್ಷನೇ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷದೂಲೈ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಬೆದ್ರ ಸಂಘದ ಆಡಿಟ್ ಒಂಜಿ ಹೈಸ್ಕೂಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಆವುಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಯೋಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾದ ಬೆದ್ರದ ಈತು ಮಾತ ಜನಕಲು ಸೇರಿದು ಕೈ ಪಾಡ್ಯಾರ್ದಂಡ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಅಸಾಧ್ಯ ಹತ್ತು ಮನ್ಪನಂಚಿನ ಭರವಸೆ ಎಂಕೊಂಡು ಆ ಇಕಾಸ್ರ ನಿಗುಲ ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿ ಮಲ್ಪುನ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುನ ದಾದ ಪಂಡ ನಿಗು ದಯದೀದು ನಿಖಿಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ನಿಖಿಲ್ ಕಾಕಾಜಿ ವಿಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ ಕೊರ್ನಾಗ ನಿಖಿಲ್ನ ಗಮನ ಕನತಿಪ್ಪೇರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲರ್ದು ನಮ್ಮ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿರ ಬರ್ಪುನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು 3000 ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇಲ್ಲುಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಂಜಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿದ ಒಂಜಿ ದೇಣಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನ ರೀತಿಯ ನಿಕುಲು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತರಂದಾಂಡ ಒಯ್ಕೊ ನಮ್ಮ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪ ಆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಿತ್ತದ ಪೀಳಿಗೆನ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪನ ನಿರ್ಧಾರೋದಕ್ಕ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪನ ಹೆಸರ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಒಂಜಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿದ ನೀವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಾರಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲು ನಮ್ಮನ ಯೋಜನೆ ಡಬ್ಬಲ್ ಆದು 1 ಕೋಟಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮಿಕ್ಕಿದ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪ ಒಂಜನ ಮಾತನಿಕಲು ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಅನುಸಾರ ಒತ್ತಾಯದ ವಿಷಯ ಅಂಡ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಂದಂಡ ಒಂಜಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ನ ವಿಷಯ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಮನ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಭರವಸೆ ಉಂಡು ಐಕಾಸರ ನಮಕ್ ಕೂರ್ಪುನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಆ ಬುದ್ಧಿನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದೇವರು ಕೊರಡು ಅವೇನು ಆ ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ ನಿಕ್ಲು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬರ್ಪನ ಆ ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪರ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಾತದಕ್ಕೂ ಹಣಕಾಸದ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಡು ಆರ್ಥಿಕವಾದ ನಿಕಲು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಉಂತೋಡು ಸಮಾಜದ ಆ ಒಂಜಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಪಾಡ್ದನ ಅವೇನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪನದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇಂಚಿನ ಮಿತ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿಖಿಲ್ ಬರ್ತದೆ ಗುರುಕುಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಸೇವೆಡು ಅಂಚಿನ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟಿತವಾದ ಗುಲೆಪುನಲ್ಪ ನಿಖಿಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಒಂಜಲ್ಯ ಎನ್ನೊಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಐತೆ ಬರೇ
ಹಿರಿಯರೇನು ಕಡಬುಡ್ದು ಸಂಘದಂಚಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಂಚಿನಲ್ಪ ನಿಗುಲು ಬತ್ತಿಜಾರಂದಂಡ ಮಿತ್ತದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಎದುರು ಕೊನಪುನಂಚಿತ್ನ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಅನುಭವ ಕೊಡಂಜಾವಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಐಕಾಸರ ಸಂಘದೊಟ್ಟಿಗೂ ನಿಗುಲು ಅವಿರ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆಯಾದ ಬರೋಡು ಹಿರಿಯರ ನಕಲು ಧೈರ್ಯದ ನಿಕ್ಲಿನ ಜೋಕ್ಲೇನು ಯೋಜನೆತೇನು ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಿಗುಲು ತೊಡಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕಲಿಗೆ ಪಂಡದು ಕೊರಡು ಕಡಬುಡೋಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಘವನ್ನು ಎದುರುಕೊನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಮಿತ್ತದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಿಗುಲು ಮಲ್ತು ಕೊರು ಪನ್ಪನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಪಣಂದು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತದು ಪಾರ್ಟಿಯ ಕುಡೊಂಜ ನನೊಂಜ ಮಲ್ತದು ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಶಕ್ತಿನ ದುರ್ಬಲ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತ ನಿಗುಲು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಐತ ಬದಲಿಗೆ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಆ ಸಂಘಟನೆ ಪುನಗ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅವೇನು ನನಾತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಗ ಸಂಘದ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾಗ ಪನ್ಪನ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಕೇನೊಂದು ಎನ್ನರಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿಸದು ನಿಗಲು ಗುರುಕುಲ ಶುಭಾಶಯ ಪನ್ನೊಂದು ಎನ್ನರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಅಂತವೆ. ಜೈ ಗುರುದೇವ್. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆಗೆ ನಡೆದ ಮಗ ಚಾವರಿಡು ಪಾಲು ಪಡೆ ನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರಿನ ಕ್ಲೆಗಳ ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ ಈ ಲೇಸರು ಪಾಲು ಪಡೆ ನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರಿನ ಕ್ಲೆಗಳ ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸೇವಾದಳ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಹಿಳಾ ಘಟಕ ನೆತ್ತ ವತಿರ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕ್ಲಿನ 171ನೇ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಚನೆ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನದ 32ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದ ಈ ಪೊರ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಭಾಗಿಯೇನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನಿರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಘದ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಘದ ಲೇಸಿನ ಪಾಲುಪಡೆಯನ್ನು ಮಾತರೆಗಳ ಸಂಘ ಗೌರವ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಂಘದ ವತಿರ್ದು ಸಂಘದ ನೆನಪು ಸದಾ ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಶಯನ ದೀವೊಂದು ಸೇರಿದನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನಿರ್ನಕ್ಲೆಗಳ ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿಗಾದ ಸೇರಿದನಂಚಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪಾತ್ರದ ಹೊರಟು ಧನ್ಯವಾದನ ಕೊರಡು ಬಂದು ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರ ಕರ್ಕೇರ ಮೇರಣ ಪಾತ್ರದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಮೋಕಿಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ ಸೇರಿದನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನಿರ್ನಕ್ಲೆಗಳ ಪಾತ್ರದ ಹೊರಟು ಧನ್ಯವಾದನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರ ಕರ್ಕೇರ ಮೇರಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ. ಸೇರಿದನಂಚಿನ ಮಾತ ಪೋಷಕರ ಅಂಚನೆ ಜೋಕ್ಲಡ ಒಂಜು ವಿನಂತಿ ಜೋಕ್ಲನ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭನ ಒಣ ಸಾಯಿಬುಕ್ಕ ಉದಯ ವೇದಿಕೆಡೆ ನಡಪದ ಕೊರಲ್ಲ ಏಕೋಸ್ಕರ ಮಾತಿರ್ನಲ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ಈ ಪುರ್ತರು ಕೇನೊಂದು ನನ್ನದು ಬಗ್ಗೆ ರವೀಂದ್ರ ಕರ್ಕ ಮೆನಡ್ದೆ ಧನ್ಯವಾದದ ಸಮರ್ಪಣದ ಪಾತ್ರ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಮೂಟಬಿದ್ರಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ 171ನೇ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸುರೇಶ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಇವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟಕರ ಮಾತನಾಡಿದ ಉಮಾನಾಥ ಕೋಟ್ಯನವರು ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ MCCC ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಎಂ ಇವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಭಾರತ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪ್ರಬಂಧಕರಾದ ಸೂರಜ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ ಪೂಜಾರಿ ಇವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪ್ರಬಂಧಕರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಾ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಬಂಗೇರ ಇವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೆಲ್ಲಿಕಾರು ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ರುಕ್ಕಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಇವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪ್ರಬಂಧಕರಾದ ಅಭಿಜಿತ್ ಇವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವಾದಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಂದಿನ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿತರಾದ ಗೌರವಿತರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಗುರುಪೂಜೆಯನ್ನು ವೈದಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಸಂಘದ ಅರ್ಚಕರಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಬಳಗದವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪತ್ರಕರ್ತ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವಿಧ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸಂಘದ ಸೇವಾದಳದ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಭಾವೇದಿಕೆಗೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಕೋರೇಟರ್ಸ್ ಇವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೇರಿದಂಚಿನ ಮಾತು ಬಿನ್ನಿನ ನಕಲೆಗಳ ಮೌಖ್ಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರ ಕರ್ಕೇರ ಮೇರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಡೆ ಮನೋರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಮುನ್ನಡೆ ನಡೀತನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಡು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನೆಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಣಸಿರದ ಬೊಕ್ಕ ನಡಪರೆಂಡು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಸಾದನ ದೆತ್ತೊಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಣಸಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ದೆತ್ತೊಂದು ಒಣಸದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಭಿನ್ನಪ್ಪು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬೈದನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಿನ್ನಡೆಲ್ಲ ಭಿನ್ನಪ್ಪು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸಿರದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಡೆ 2 ಗಂಟೆ ಇರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭ ಅಂಚನೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಇರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಬಲೆತಲಿ ಪಲೆ ಮಹಾಭಾರತ V4 ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲೀಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ರಂಚನೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಯನ ತೆನಿಕೆದ ತೆನಾಲಿ ಬಿರುದು ಅಂಕಿತ ಶ್ರೀಯುತ ಸುನಿಲ್ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ನೇತೃತ್ವದ ತೆಲಿಕೆದ ತೆನಾಲಿ ತಂಡ ಇವರಿಂದ ತೆಲಿಕೆದ ಬರ್ಸ ಕಾಮಿಡಿ 91 ಪನೊಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವಂಚಿ ವೇದಿಕೆ ನಡಪರಂಡು ಅಂಚನೆ ಮುನ್ನಡೆ ನಡೆತಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಡು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರಂಡು ಬೈದನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬಂದುಲ್ಲ ದಯದಿದ್ದು ಶ್ರೀದೇವರನ್ನ ಪ್ರಸಾದನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತು ತಿತ್ತು ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪರ ತಿತ್ತದ ಹಾಲುಗು ತೆರಳೋಡು ಬಂದು ಮಾತಾಡಲು ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅತ್ತೊಂದು ಚಂದಾಗಣಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂಥ ಶ್ರೀರಾಜ್ ಸನಿಲ್ ಹಾಗೂ ಶಿಬಾನಿ ಆನಂದ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಘವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದೆ.
ಬೇದಿನಿಂಚಿನ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕೌಂಟರ್ದಲ್ಪ ಗುರುಪೂಜೆ ಕಟ್ಟವನಕಲು ಗುರುಪೂಜೆ ಕಟ್ಟದ ದೇವರನ್ನ ಗುರುಪ್ರಸಾದನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಲಿ ಬೇದಿನಿಂಚಿನ ಮಾತೆ ಇರ್ಲದಕ್ಕಲ ಪ್ರತಿನಿಂಚಿನ ಇರ್ದಲ್ಲ ಗುರುಪೂಜನೆ ಕಟ್ಟದ ಆ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರ ಅವಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಕೌಂಟರ್ದಲ್ಪ ಗುರುಪೂಜೆ ಅಂಚನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಧಿಗೆ ಸಹಾಯಧನಳ ಕೌಂಟರ್ದಲ್ಪ ಕೊರ್ಪನಾಕಲು ಕೊರಳಿ ಪಂದ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ
ಧನ್ಯವಾದಗಳು.